Okay, so we discussed in the last class something fine. So I think so those people who attended the last classes now you can understood. So what is the important formulas we discussed last year? So if you able to remember that one, just please can you tell that one if possible? Just remember and tell me. So what we discussed and uh, so the formulas we discussed in the last class. So like that. So if a charge is moving in a magnetic field, uniform magnetic field, now what kind of forces will experience and what is the relation between them? So like that. And suppose if a straight wire now, okay, so at a particular distance, say d, okay. So what will be the magnetic field at a distance and what will be the force for the long wire? So something like that, okay. Okay, so we can just remember that one. So suppose a wire, okay, its current is going on this wire, okay, fine, at a distance, suppose the distance is d, okay, can understood, okay. So at a point p from the distance d from the wire, so what will be the force experienced on the particular point if you place any kind of charges or magnetic material, something like that? So what is the force there? So consider the length of the wire is L, okay, so current is I, okay, and the magnetic field which is created around that wire is B. What will be the force for that case? IL. Okay, so IL cross B, okay, so exactly, good, fantastic, okay, say, okay, so the similar concepts, okay, so long wire, consider a long wire, okay, of a length L and current I is passing through that one, and what will be the B magnetic field at a distance D? Mu naught I by Okay, 2 pi d. 2 pi d, good, fantastic, right? So that's based on the Biot-Savart law, okay. So can you remember that Biot-Savart law? Anyone? Just law and lessons, tell me the relations, that's enough. Biot-Savart law, formula only, that's enough. Mu naught I1 I2 by Okay. 2 pi d. Okay, mu naught I1 I2 by 2 pi d is the, so two wires, okay, that's the two wires, two parallel wires, okay. So passing a current I in this particular wire, now we can use that things, that's the mutual force by unit length, okay, so between the two wires, so that's the things. Actually I'm asking the formula for the Biot-Savart law, that's all. Simple formula which is started from dB, correct? Mu naught by 4 pi ideal by r square. Okay, fine. So ideal sin theta. Okay, so you have to remember that sin theta is also okay. If you consider that it's 90 degree only, you have to remember. We can leave that thing, but usually it's a I squared sin theta. Okay, so ideal sin theta by r squared. But exactly, okay, the theta represents the angle between of two. Okay, so with two parameters. So what are they? So theta is the angle, okay. That angle between the two parameters. Okay. So what are the parameters in the Biot-Savart law if we are considered? dl vector and r cap, sir. Okay, good, fantastic. Ideal sin theta. Good, fantastic. Okay, it's a angle between the two vectors, which is the length, okay, and as well as the r, that's the distance where you have to measure that. This is correct. Good, fantastic. So okay, fine. Done. Okay, fine. Just so what is the okay? Suppose a charge, okay. So consider the charge is q. It's moving in a velocity v, okay. So in a uniform magnetic field which is perpendicular to the direction of the movement, correct? Okay, so it will become a circle, correct? It wants to become a rotate in the particular point, okay. So from the center point, so at what radius it will rotate particularly? So the charge is q, magnetic field is b, okay. So for that case, and charge mass is m and it's moving in the velocity v. So what is the radius in this particular one?
mv by qb, sir. Okay, good, fantastic. Okay, so it's based on a cyclotron principle, correct? So what is the frequency for the cyclotron? Frequency of the movement, correct? QB by 2 pi m, sir. Very good, fantastic, wow, nice. Okay, so so you have to remember that things. Okay, super fantastic, really. So these kind of the basic formulas we discussed in the last classes, correct? Then okay, so one formula, somebody is told that I mu naught I1 I2 divided by 2 pi d something. Okay, so that's based on the F by L. Okay, can understood. So two wires, I mean two parallel current is passing through two parallel wires like that. Okay, right? So this particular one, if the current direction is same, okay, for the wires, two wires now, so it will be attracted each other, correct? So that's the principle. So from that point we can remember the Ampere law. Okay, so right. So what is the Ampere law generally? From the formula also you can easily understood that things. So the Ampere law we discussed, that's also fine. Or otherwise Ampere circuit law, like that. mu naught I enclosed. Okay, mu naught I into, okay. I am not able to understand what you are telling. Closed interval BDL is equal to mu naught I enclosed. Mu naught IL, okay. Closed interval of B dot DL is mu naught into I naught. Okay, so that's the, yeah, fine. That's the Ampere law. Okay, so I am asking about the Ampere circuit law. Fine. Okay, fine, good. So can you define the current, okay, which is called Ampere? Definition of current, like that. So that's fine. Okay, so mu naught B dot DL equal to mu naught I naught. Okay, that's good. So I'm just asking the definition of Ampere. So okay, if anyone? Rate of charge by time. Okay. Okay. So definition for Ampere. Okay. So which is called simply a two wires. Na, we already discussed the same things. Is correct. So two wires is having the current I1 I2. Okay. Fine. So it's I1 and this is the I2. Okay, fine. So two wires is it's a two parallel wires considered. Current is also passing the same direction for that particular wire. Okay. So the force by unit length. Okay, F by L. F by L between the wires can determined using that formula. Okay, mu naught I1 I2 divided by what is the distance between them. So D is the distance between the two wires. Na 2 pi D. Okay. So that's all. Okay. So this formula we discussed in the last class, of course. So so considered, okay, so the distance between them is 1 meter. Okay, so for that case, and considered if I1 which is equal to I2, so both are the same current now. Okay, so considered this is 1. Suppose I1 which is I2 which is equal to 1 ampere now. So what will come? F by L will become, so mu naught having the 4 pi in 10 power minus 7, correct? 10 power minus 7 divided by 2 pi, and D is the 1, and the remaining I1 I2 everything is 1. Right, if we cancel these both the things, it will become 2 in 10 power minus 7, right? So the force by length, okay, so force by length between the two wires is 2 in 10 power minus 7 now. Okay, the current which is passing through that wires having I1 and I2 which is equal to 1 ampere. Can you understand? That's the definition of ampere. So which means the force by unit length is 2 in 10 power minus 7 Newton per meter. So if the distance between the two wires is 1 meter, so which gives the current passing through that wire is 1 ampere. Okay. So that's the case simply. So enna appdi paathamaka, of course namakku vandu distance with the rendu wire vandu 1 meter vachukkom. Okay, nama edukradana. Okay, so 1 meter vachukkom appdi paatha. So namakku vandute
ஃபோர்ஸ் பை லென்த் வந்து 2 × 10⁻⁷ கிடச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ காட் த 2 × 10⁻⁷ அந்த 2 வயர்லையும் 1 ஆம்பியர் கரண்ட் போகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதான் வந்து நம்ம ஆம்பியரோட டெஃபினிஷன். ஸோ அதில் வந்து இந்த F/L which is equal to μ0 I1 I2 divided by 2πd வந்து நமக்கு சில இடத்துல நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும். பிகாஸ் 2 வயரில் நமக்கு வந்துட்டு கரண்ட் சேம் டேஸில் பாஸ் ஆச்சுனாக்கோ அதோட ஃபார்முலாக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரிட்டா? ஸோ அண்டு ஸோ இஃப் கரண்ட் இஸ் பாசிங் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வில் அட்ராக்டட் ஈச் அதர். ஓகே, ஸோ ரெண்டு வந்து நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போச்சு அப்படின்னா இட் வில் ரிப்பல் ஈச். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வாட் இஸ் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். பட் வெதர் இஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதான் டிஃபரன்ஸ் நமக்கு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த மேஜர் திங்ஸ் வி ஹவ் டு டிஸ்கஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ். ஃபைன். சரி, இப்போ வந்து நம்ம டுடே வி ஹவ் டு கோ இன் த சம் அதர் மேனர். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ வாட் இஸ் தட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி வச்சுக்கலாமா? ஓகே, ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு B at a center of a circular wire. Okay, or circular coil, whatever may be. Okay, so circular coil வந்து சென்டரில் what is that B அவ்வளோதான். சரி, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இந்த இடத்துல B எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சென்டர் பாயிண்டில். இது வந்து வயர் நமக்கு. ஓகே, டிஸ்க்லாம் கிடையாது, சிம்பிளி இட்ஸ் வயர். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இந்த இடத்துல B எவ்வளோ இருக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். தட்ஸ் ஆல். ஃபைன். கன்சிடர் த ரேடியஸ் இஸ் R அப்படி வச்சுக்கலாம். ரைட்டா? ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம். ஸோ வச்சுட்டு நம்ம வந்து B கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டிட்டர்மைன் த B வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூஸ்வலாக நமக்கு என்ன தேவைப்படும், எந்த ஃபார்மில் எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ 2 laws ஆர் தேர். ஒன் இஸ் த ஆம்பியர் லா இருக்குது, இன்னொன்று வந்து பைட் சவார்ட் லா. இன்னும் நம்ம ஆம்பியர் லாவுக்கு போவே இல்லை. சரியா? ஸோ அதை வச்சு இன்னும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஸோ ஸ்டில் நவ் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் த பைட் சவார்ட் லா. ஸோ வி கேன் கோ வித் த பைட் சவார்ட் லா ஈஸிலி டு டிட்டர்மைன் த B. ஓகே, அட் த சென்டர் ஆஃப் த wire. ஓகே, ஸோ த ஃபைனல் ரிசல்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஈவன் தோ தட்ஸ் திங்ஸ் இஸ் வாட் வில் கம். ஓகே, ஸோ அட்ஸ் சென்டர் பாயிண்டில் சென்டரில் எவ்வளோ இருக்குன்னு மட்டும் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ வாட் இஸ் தட் தென் dB which is equal to, so the main formula, okay, μ0/4πI. so small length, consider small length. Okay, so dl ங்கிற small length வந்து wire ல எந்த சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டாலும் if you take the any places the length of that particular thing is na, okay, so dl எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களா. but from here to there, okay, from center to the dl point ல பார்த்தோம்னா the radius is, I mean the distance is r only. so always radius தான் இருக்க போகுது. so அப்போ μ0/4πI the small distance dl, okay, sin theta divided by r square. okay, r cap அப்படிங்கிறது வந்து we can determine that particular direction of that particular things, but அது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதனால் அதை நம்ம எடுத்துடலாம். ஓகே, usually so this is the formula from the Biot savart law usually. so direct நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். but here you just consider that things as right. so the dl வெக்டாரும் இந்த r வெக்டாரும் is always perpendicular to each other. கரெக்டாக? எப்பவுமே நமக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்க போகுது. it wants to go in that tangentல தான் நமக்கு எப்பவுமே சர்க்கிளில் வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். of course, so whatever may be, if you want to determine the direction of circular, it always the tangent directions. and அதோட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா of course it will become 90 degree. so theta is always 90 degree. ஓகேவா? so suppose if you are what is that, if you are rotating any rope, okay, rope வச்சு ஒரு கல்லை ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்டோன் with respect to the rope, அந்த ரோப்போட ஒன் எண்ட் நம்ம வச்சுக்கோங்க ஹேண்டில். so then we are rotating and we are just leaving that things as it wants to go in the 90 degree, okay, from that point of leaving. கரெக்டாக? ஸோ யூஸ்வலாக அதான் வந்து நமக்கு நடக்கும். ஸோ எப்பயுமே வந்து ரொட்டேஷன் சர்க்கிள் எனிதிங் இருந்துச்சுனாக்கா எந்த இடத்துல நம்ம வந்து ரிலீவ் பண்ணாலுமே ஸோ தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வாட் எவர் மேபி தி லென்த்து எப்பயுமே 90 டிகிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஃப்ரம் இட்ஸ் சென்டர். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், theta will become 90 degree for that particular cases because the direction of the dl and as well as r is always become 90 degree, right? so just sin 90 னா 1 ஆயிருது நமக்கு வந்துட்டு. so db will become what is that, μ0/4π. okay, so I dl divided by r square. okay, that's all. so it's for a small length value. okay, so small lengthல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. so if you want to determine the b for the whole circle அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஜென்ரலாக என்ன தான் பண்ணுவோம் நம்ம யூஸ்வலாக. ஸோ ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படின்னா so small value is a db. okay, I want to calculate the whole things. okay, so complete a circle ஃபுல்லாக பார்க்கணும். then what we have to do in this particular one, from db to b we have to convert it. so small value நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை ஆட் பண்ணணும். so if you want to add that things, what you have to do, just to tell me what you understood in your schools also something we determine na. okay, so நம்ம என்ன பண்ணணும், சின்ன சின்ன வேல்யூவாக இருக்குது, நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், நமக்கு வந்துட்டு we will get the final one usually. Are you able to hear me? And everyone can see the screen, correct?
sir. Yes, sir. ஓகே ஃபைன். சரி, இப்போ வந்து நமக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்குது சரியா? அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணுவோம் பொதுவாக? Okay, you have what is that? You have 10 rupees. Okay, 10 rupees, 10 pieces irukku. So what is the amount you have totally? So you have 10 pieces of 10 rupees. சரியா? 10 pieces of 10 rupees இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So what is the amount, total amount you have? 100, sir. 100 rupees. What you done? Addition. Addition. Okay, so it's a small value. What you have to do? For a total things, you have to add everything, correct? So small value add பண்ணனும். Okay, so you have to sum that things completely. Okay, so adana correct? Yes, sir. Okay, for physically, okay, if you want to sum, if you want to make that sum for small values, now what we have to do? Usually general நம்ம physical நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து because it's a small value, dB is the very small value. So if you want to get the complete things na, we have to sum that one small values. And how we can sum that things? By making so sum is the s, the symbol is s. Okay, can understood. So it's a sum. Okay, like this. So I have to elongate that s like this. So what is the name of this symbol? Integration. Okay, so just okay, this is the very basic one actually. Okay, so what is that? The small value now, if you want to get complete things, we have to integrate the things. Okay, so if you have the whole things, if you want to split into small values, you have to differentiate that one, right? So smaller things now you have to get from big to small, you have to differentiate the things. From small to big, you have to integrate the things. General concept. Okay, so what you have to do, you have to integrate that one completely. Okay, so fine. So I have to integrate the things completely. The small dB, if I add the things completely or integrate the things, I will get the B. Okay, so our D and that integration will cancel small things, and we have to add the things completely. Then it will give the B. And what are the constants? Just look here. So mu naught and I divided by 4 pi, everything is constant. Okay, so dl only is variable. Okay, so because it's a length variable, right? So what you have to do, we have to I mean the remaining parameter is dl. So it have to under the what is the integration, and other parameters will comes out. Okay, can understood up to this? Yes, sir. Okay, fine. So what is the integration of the dl generally? So small what is that value இருக்கு, சின்ன dl னா சின்ன பாயிண்ட்ஸா ஒரு சர்க்கிள் ஃபுல்லா நம்ம எடுத்துறோம். அது ஃபுல்லா இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? சம் டோட்டல் ஆஃப் தி சர்க்கிள் கிடைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு. டோட்டல் ஆஃப் தி சர்க்கிளோட லெந்த் எவ்வளவு வருது ஜெனரலா? 2 pi r. 2 pi r. Fine. Okay, so circumference of the circle adana. Okay, so சின்ன எல்லாம் சுத்தி நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படினா it will give the circumference of the circle completely. So that's called 2 pi r. Okay, fine. So then what will come? So நம்ம இப்படி பண்ணா என்ன வந்திருக்கும்? mu naught I divided by 4 pi a into 2 pi r. Okay, so just to think over it. So 2 pi r வந்திருக்கும். Okay, so கீழ வந்து r squared வேற இருக்கு, r squared போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல. Okay, so r squared மிஸ் பண்ணி. Okay, right, r squared போட்டாச்சு. Then these 2 pi r எல்லாம் கேன்சல் ஆகுது பாருங்க. 2 pi கேன்சல் ஆயிருது. So இதுல 4 pi r squared ல ஒரு r squared கேன்சல் ஆயிருது. 4 pi ல 4 கேன்சல் ஆகுது, 2 வந்துருச்சு, pi கேன்சல் ஆயிருச்சு. What is the remaining term in this particular one? Remaining மீதி என்ன இருக்கு? mu naught I divided by 2 r. Okay, so that's all. Fine, can understood. So this is the magnetic field at the center of the circle. Okay, simply center of the circle, I mean current flowing circle completely. Okay, can understood. So that's all. So this is the very important one. And for the circle case or whatever maybe for the wire, if it is in the circular format na, so for to determine that B value na, you have to use this particular formula. Okay, so that's very important formula, which is called mu naught I divided by 2r. Okay, so similarly we calculated for the straight wire that B value at a particular distance B equal to mu naught I divided by 2 pi d. Okay, so we calculate that's called 2 pi d like that, but here 2d something like that. If we consider that d is the distance from the center point to the circumference of the circle, it's just that outer point na, d na, you can directly put the d also. So that's for symbolic notation only. You can see for the straight wire you will get the 2 pi d, for circular things you will get the 2d. That's all.
Okay, the pi only is different for both the cases. Okay, if you are making that circle na, pi will not come, otherwise the pi will come for the straight wires. So just to compare the both relations, for any cases you have to use this particular one, right? So so this is very important. And next, okay, so we can move that one the different way. Okay, so the field, okay, so we have to determine the field for different cases, right? So field, which means B, magnetic field, okay, at an axial point. Okay. So initial case we determine the B at the center. So now we have to determine the B from its center to the axial point. Okay, so this is the axis of the circle, from that center point to the particular point. Okay, so consider the distance from here to here is D. Okay, so at a distance, particular distance, what is the B, and the current is passing through that thing is I. Okay, can understood. So this is the wire, the same kind of wire, but we have to calculate the what is that B from the outside of that circle in the axial point. Okay, so for that case we have to use the same formula, which is called the dB equal to, I mean that particular Biot savart law we have to use, but we have to use the different way, right? So so consider this is a small length. Okay, this is the length of that particular wire, it's a DL. Okay, so wherever you can take the DL also. Okay, so here is also you can take the DL length, but it's a circle simply. So what you have to do, we can rotate it and we can fix it here. Okay, so that's not a very big thing. So consider this is a wire, okay, or a disc, sorry, which means it's circular wire. From the center point to here we can determine that things. Okay, wherever maybe if I am getting that length DL na, okay, I can make that is the distance from here to here. Okay, can understand. So this is a small length. From here to here, consider the length of that particular thing is R. Okay, and the radius is A. Okay, so radius of the wire is A, and this is the distance from the DL to the particular point. Okay, so consider that R, and okay, so see here, okay, fine. So here we have to determine the B now. Okay, so we have to put dB, which is equal to, so mu naught by 4 pi I dl sin theta, okay, divided by r squared. Okay, we can directly put that particular things as, okay, so but so this is a vector quantity. Okay, usually, so from the distance dl to that particular cases na, it will not go like this. Actually it's a vector quantity. It wants to go in this particular way. I mean it is going like that only, but we have to calculate the B in the axial point only. Okay, so which means in the x-axis we have to calculate that the B in the x-axis. So consider the angle which is making between the axial point and this r vector na is a theta. Okay, so consider this is the theta, so angle between the this r vector and as well as x-axis. Okay, right. So this is a vector quantity. If I want to calculate the B in the axial point now, I have to split this vector. Okay, so into the two components. Okay, so because vector now, if you want to calculate that particular things by vector quantity, you have to split it in the components of that particular things, right? So this is the axial point now, say in the x-axis points. Okay, so and if I want to calculate the same B in this y-axis now, it's a y-axis point. Okay, can understood. So it's a vertical point, it's a parallel point, like that considered. Okay, simply. So okay, so you know something which is called the splitting of the vectors. Okay, can understood. So sorry. Okay. Okay, fine. Okay, so for any components, for the vector components, if you want to, okay, so consider, okay, so this is the x-axis and this is y-axis, a vertical and it's a horizontal component. Okay, so this is the resultant of the vector. Okay, so I have to making that this is the angle of theta. So if you want to calculate anything in the x-axis now, I have to split the things in the horizontal and what is the vertical components. So if it is horizontal component, usually what happen, these are can split it into the cos theta value. Can you understood? Because cos theta only you have to take the what is that adjacent usually. Okay, so for any theta, if you take the cos value, it will become the adjacent of that particular things. And if you want to calculate that y-axis, which is called vertical axis, now you have to take it in the opposite curve. Okay, so opposite, this will become in the sin theta value. Okay, can understood usually. So this is the splitting of that particular vector, any vector. So this r vector can split it into the r cos theta and r sin theta. Okay, so if it is r cos theta, this is in the x-axis. If r is sin theta, this is the y-axis. Okay, can understood. Okay, can understood this one usually.
So this is in your schooling also. I mean in your plus one, I think so. In unit and dimensions, this one is exactly they determine and they use that particular thing in the vector notation. Correct? I think in the kinematics it will come the complete explanation of that particular one. But anyway, so for your remembrance, you can understood, you can easily split that particular things. In the horizontal component, you can use the cos value, and in the vertical component, you can use the what is that sine value usually for any cases, right? Can you understood this one? Fine. Yes, sir. Okay, fine. Okay, so this is in the x-axis. So this is b vector. So b vector is going like that. So and db as well as db is going like that because dl is the small length. So the db is going in this particular direction. But I have to calculate the x-axis value. So how will it will come db cos theta? Okay. So because it's an axial parameter. Okay. So axial parameter it will come db cos theta. So if you want to calculate the perpendicular direction, it will become db sin theta. Okay. So if it is db sin theta, again the db sin theta is also in the downward direction. So both are cancel each other. So that it's need not to calculate the db sin theta, the vertical component, which is present in this particular one, because it's opposite of both the directions. Okay, can understood. But in the axial direction, we want to calculate the axial direction, so we can't mark that in the opposite direction of particular things because the horizontal value only. Okay, so here it will come db sin db cos theta usually. Okay, can understood this one. So we have to calculate the db cos theta for the axial parameter. Okay, fine. Okay, everyone understood this one? புரியுதா? என்ன பண்ண நம்ம இந்த db cos theta ஏன்னா x axis தான் நமக்கு தேவைப்படுது, ஹரிசானல் காம்பனன்ட் தேவைப்படுது. அப்ப என்ன இந்த db cos theta ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கும் சிம்பிளா. சரியா? சோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா கூட உங்களுக்கு வேணாம் அப்படி நமக்கு என்ன பண்ணுது db cos theta ஸ்ப்ளிட் ஆகும். db cos theta sin theta ஸ்ப்ளிட், cos and sin ஸ்ப்ளிட் ஆகும். சரியா? பட் நமக்கு வந்து என்ன ஆச்சு एक्चुअली cos வந்து x axis, y axis வந்து sin. ஓகே, நம்ம y axis நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறது கிடையாது, ஆக்சியல் பாயிண்ட் தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். அது x ல வரக்கூடிய வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். சோ அப்படினா வந்து db cos theta நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஃபைன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த r வெக்டார் which is கலங்க பாருங்க, the radius a வச்சுக்கலாம். ஓகே, சோ இது இருந்தா கால்குலேட் பண்ண போறோம். சோ எப்பவுமே sin வந்து 90 டிகிரியா தான் இருக்கும் this particular way. சரி, இங்க இல்ல, இது தீட்டாவா இருக்கும். சரியா? சோ இதுல வந்து r வெக்டாருக்கு dl இருக்கும், எப்பவுமே 90 டிகிரி இருக்கும். சோ sin வந்து நமக்கு தேவைப்படாது இந்த இடத்துல. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். சோ அதே முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான், ரைட்? சோ இப்போ அதே நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா, சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் db மட்டும் கால்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்க. இப்போ db equal to so mu naught by 4 pi I dl sin theta தான் நமக்கு 90 டிகிரி 1 ஆயிடுச்சு. ideal divided by what is that, the displacement coefficient which is called r squared. நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம் அந்த இடத்துல? ஓகே, இந்த இடத்துல r னு கொடுத்திருக்கேன். சோ r squared போட போறோம் நம்ம. ஓகே, can understood. so this is called r squared. where r squared எப்படி எழுதலாம் பாருங்க. of course, okay, see here. so இங்க பாருங்க, இந்த r squared நம்ம எப்படி எழுத முடியும் with respect to a and d பொறுத்து? இந்த r squared, this is 90 degree. use the Pythagoras theorem simply. இந்த r எப்படி எழுதலாம்? r squared equal to a square plus r a squared plus d squared. d இருக்கு, a squared இருக்கு, Pythagoras theorem இதுதான் வந்து நமக்கு என்ன ஹைபோதனஸ். சரியா? ரைட்டா? சோ அப்ப என்ன பண்ணா r squared equal to a squared plus d squared which is called c squared equal to a squared plus b squared போடுவோம்ல, Pythagoras theorem தான். அப்ப r squared என்ன ஆயிடுது? a squared plus d squared மாறிடுச்சு. ஓகே, can understood. so what you have to do, instead of that r squared you have to put a squared plus d squared. ஓகேவா? ideal divided by a squared plus d squared. okay, fine, right, போட்டாச்சு. ஃபைன், பாருங்க, அவ்வளவுதான். வேற என்ன உங்களுக்கு சொல்ல போறீங்க? நீங்க வந்துட்டு வேற சொல்ல போறது கிடையாது. ரைட்டா? சோ db கிடைச்சிச்சு நமக்கு வந்துட்டு. சோ இப்போ இன்டெகிரல் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு b கிடைச்சிரும். ஓகே, ஃபைன். சோ அப்ப b இப்போ கிடைச்சிரும். பட் பிஃபோர் கால்குலேஷன் ஆஃப் தி b, இந்த db நமக்கு எப்படி இருக்கு? db cos theta வா தான் இருக்கு. ரைட்டா? சோ பாருங்க, அப்ப என்ன db cos theta இந்த இடத்துல போட்டுக்கறேன். சரி, அப்ப என்ன வந்து இங்க நான் cos theta இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சோ பாருங்க, நான் வேற எதுவுமே பண்ண போறது இல்ல. ஆஃப் கோர்ஸ் நான் வந்துட்டு அந்த cos theta இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ரைட்? சோ அப்ப என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க, mu naught divided by 4 pi a. ஓகே, ideal, ஓகே, ideal divided by a squared plus d squared. ஓகே, இது cos theta மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணா போதும். சரி, அப்ப cos theta ஃபிகர்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். you can see here. ஓகே, சோ இது வந்து theta நமக்கு. ஓகேவா? இது angle of that things is opposite angle equal. சோ இதுல பாராமீட்டர்ல இதுவும் நமக்கு theta ஆயிடுது. ஓகே, can understood. so this is also theta. right? fine. so இப்போ நமக்கு theta வேணும்னா நம்ம எடுக்கணும். நம்ம வந்துட்டு எப்படி எடுக்கலாம்? so what is the theta? cos theta சொல்லுங்க. அப்ப cos theta equal to இதுல இருந்து சொல்லுங்க. cos theta which is equal to
cos theta என்ன சொல்லுங்க இதில இருந்து so this is the இந்த இடத்துல a இருக்கு இந்த d இருக்கு r இருக்கு so what is the cos theta A by R. okay good so cos theta equal to a divided by பாருங்க a divided by r good okay so a by r தான் cos theta நமக்கு வந்துது okay இப்போ இடத்துல r ன்றது என்னது here from here you can put it r equal to square root of a squared plus d squared போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு okay so can understood so instead of r I have to use that particular one right so இப்படி தான் நீங்களும் பண்ணணும் எதுவா இருந்தாலும் சரியா so then cos theta என்ன ஆயிருது a divided by r r க்கு பதிலா square root of a squared plus d squared okay so just I have to put like that so completely then what will come the final one you just see here so mu naught divided by 4 pi a okay so that integral over is also that okay so mu naught divided by 4 pi a ideal a divided by so what is that a squared plus d squared here a squared plus d squared is the whole power 1 by 2 is the whole power 1 then what will come a squared plus d squared whole power என்ன வந்திருக்கும் so this is 1 by 2 so what is that whole power என்ன வந்திருக்கு இந்த இடத்துல 3 by 2. 3 by 2 good okay va so that's all you just see here so where db equal to so mu naught by 4 pi ideal a divided by a squared plus d squared whole by 3 by 2 இப்போ அது மீதி எல்லா கான்ஸ்டன்ட் except dl okay so அத மட்டும் நம்ம விட்டு மீதி வெளிய எடுத்துறோம் okay can understood so அப்ப என்ன பண்றோம் ஏனா இன்டகிரேஷன் இருக்குல so mu naught divided by 4 pi okay then a இருக்கு divided by என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஓகேவா so mu naught 4 pi a mu naught divided by 4 pi a வேற இருக்கு I இருக்கு divided by a squared plus d squared ஓகேவா I a squared plus d squared whole power 3 by 2 okay so that's all see here and integral over dl okay similarly that's a circle up integral over dl என்ன வந்திருக்கும் a squared plus d squared whole power 3 by 2 integral over dl என்னது so complete dl small length பார்த்தோம்ல இதே மாதிரி full whole length எவ்வளவு வேணும் 2 pi R. அவ்வளவுதான் ஓகேவா so 2 pi a சரியா okay so 2 pi a finally so then what is that so in the 2 in the 4 cancel ஆயிடுச்சு will become 2 and pi cancel ஆயிடுச்சு okay so என்ன வருது அப்ப பாருங்க mu naught I a squared just see இந்த a மட்டும் இருக்கு அப்ப a squared ஆயிடுச்சு divided by a squared plus d squared whole power 3 by 2 okay this is the b okay va so that's very important formula so just to see here okay so very important formula for the circle at a distance d சரியா so ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அதுல கரண்ட் I பாஸ் ஆயிட்டு இருந்துச்சு அப்படினா நமக்கு அதுல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ் dங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல நமக்கு எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு what is that mu naught I a squared divided by a squared plus d squared whole power 3 by 2 சரியா so that's all that's very important for that particular cases so don't forget this formula okay va right a squared இருக்கு நமக்கு வந்து a squared okay so பாத்துங்க that's all it's a very important one okay so I think உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்துட்டு இப்போ அப்படியே ஜஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணுங்க சப்போஸ் அந்த டிங்கிற பாயிண்ட் வந்து நமக்கு சென்டரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ டி இஸ் அட் சென்டர் ஓகேவா அட் சென்டர் என்னது ஆக்சுவலாக வந்து பாருங்கள் இந்த சர்க்கிள் இருக்குது ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் தான் டிங்கிற பாயிண்ட் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓகேவா வெளியே பி கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம இப்போ வந்து சென்டரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் டி வந்து சென்டரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா டி வில் பிகம் 0 ஓகேவா ஆர்ஜினில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டி வில் பிகம் 0 அட் சென்டர் டி வில் பிகம் 0 கரெக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம கட் ஆயிரும் ஒரு நிமிஷத்தில் சரியா நம்ம வந்து திருப்பி கனெக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் சரியா சப்போஸ் டி ஈக்குவல்ஸ்னா என்ன வரப்போகுது டிக்கு 0 போட்டு சொல்லுங்க ஃபார்முலால 2 வராதா சார் எந்த ஃபார்முலால 2 பி 2 வேற இருக்குல்ல 2 டினாமினேட்டர்ல 2 வரும் 2 இருக்குல்ல சாரி போடல சூப்பர் குட் அப்படிதான் சொல்லணும் ஸோ 2 இருக்கும் சரியா ஏன்னா முன்னாடி 2 இருக்கு 2 கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஃபைன் அது சொல்ல வேண்டியது நான் தான் சொன்னேன்ல கிராஸ் பண்ணும்போது அப்படியே சொல்லுங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ன்ட்டு சரி டி வந்து 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன வந்திருக்கு இதில் டி 0 போட்டா சென்டரில் Yes, sir. ஓகே ஃபைன் சூப்பர் பரவாயில்ல சரியா
நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க. அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி தட் திங்ஸஸ். ஓகே, ஸோ பட் ஃபைனல் ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரியா, நீங்கள் நோட்டில் கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூ ஹவ் டு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் திங்ஸஸ். ஃபைன், ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனல் என்ன பார்த்தோம்? லாஸ்ட்டாக பார்த்த ஃபார்முலா என்னது? அந்த ஃபார்முலா அப்படி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஸோ ஃபார் ஏ சர்க்கிளுக்கு வந்துட்டு ஆக்சியல் பாயிண்டில் அட் ஏ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டியில் வந்துட்டு வாட் இஸ் தட் பி? ஓகே, ஸோ தட் ஒன் வி சா லாஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ தென் பி ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட்? சர்க்கிளுக்கு ஆக்சியல் பாயிண்டில் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில், ரைட்டா? ஸோ வாட் இஸ் தட் பி ஈக்குவல் டு? சொல்லுங்கள், அந்த லாஸ்ட்டாக பார்த்த ஃபார்முலா சொல்லுங்கள். மியூ நாட்டு IA square. IA squared. Okay, good. Divided by 2 A square plus D square the whole 3/2. Okay, super. A squared plus D squared whole power 3/2. Super, fantastic. செம்ம. சரியா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரியா, ஸோ நான் என்ன சொன்னேன்? அட் சென்டரில், ஓகே, அட் சென்டர் D equal to 0. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டிட்யூட் த D equal to 0 அப்படின்னா என்ன வந்திருக்கும் நமக்கு வந்துட்டு? B will become, நீங்களே சொல்லுங்கள், D 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்கள் என்ன வரும்? D 0. சப்போஸ் கன்சிடர் என்ன வரும்? ஜஸ்ட் நீங்களே சொல்லுங்கள். டிக்கு 0 போடுங்க, அவ்வளோதானே. mu naught I A square by 2 A square power 3/2. A power 3. 2 A squared power 3/2. சரியா, இப்போ என்ன ஆயிடுது? இதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது A power 3 ஆயிடுது. சரி, இது A power 3 மேலே A squared. அப்போ A power 3 A squared கேன்சல் ஆனால் என்ன வரும் ஃபைனலாக? மியூ நாட்டு IE டிவைடட் பை 2A. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இதை முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம சர்க்கிள் அடுத்த சென்டருக்கு பார்க்கும்போது என்ன வந்துச்சு நமக்கு? ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பாருங்கள் எப்படி வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. சர்ஃபேஸில் வேணும் அப்படின்னு என்ன கொடுக்க போகிறீங்க? D equal to A. இப்போ பாருங்கள், ஜஸ்ட் சி ஹியர். ஸோ இந்த பாருங்கள், இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அட் சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ B இருக்கும்? B equal to கொஸ்டின். சர்ஃபேஸ்னால் பாருங்கள், இந்த மாதிரி சர்க்கிள் இருக்குது. ஓகே, ஸோ சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ சர்ஃபேஸ்லேயே ஒரு பாயிண்டில் வந்து இங்கேயே எனக்கு B என்னன்னு கேட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அட் சர்ஃபேஸ்லேயே தான் அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் எப்படி வரும் அப்படின்னா. அட் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் என்னவாக இருக்கும்? என்ன பண்ணுவீங்க? சர்ஃபேஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? D தானே வேரியபிள். இப்போ ஏன்னா ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். இப்போ D என்ன கொடுத்துருப்பீங்க சர்ஃபேஸாக இருந்தால்? சப்போஸ் D the point is at surface of the circle. சர்க்கிளோட சர்ஃபேஸ்லேயே இருக்குது பாயிண்ட் அப்படின்னா Dக்கு பதில் என்ன தர போகிறீங்க? சர்ஃபேஸில் D எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? அவ்வளோதானே. சர்ஃபேஸ் பாயிண்ட் அதாவது சுற்றி அந்த சர்க்கிளுக்கு மேலே வெளியே பார்த்தோம். சரியா, வெளியே வந்து Dங்கிற டிஸ்டன்ஸு. இதே D வந்து சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்தால் D equal to 0. இந்த வயர் மேலே இருந்துச்சுனாக்கும் D என்னவா இருக்கும்? D எதுக்கு ஈக்குவல்? வயர் மேலே இருந்தா ஏக்கு ஈக்குவல். அப்போ D equal to ஏன்னு போட போகிறீங்க. தட்ஸ் ஆல். குட். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே நம்ம அப்படியே திங்க் பண்ணாலே முடிஞ்சு போச்சு. Dக்கு பதில் ஏ போட போகிறீங்க. அப்போ ஏ போட்டால் என்ன வந்திருக்கும்? அது ஒரு A squared. Dக்கு பதில் A squared ஆயிருக்கு. அப்போ மொத்தம் 2A squared வந்துருச்சு. சரியா, அப்போ 2A squared whole power 3/2. சரியா, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். 2A squared whole power 3/2 வந்திருக்கும். அப்போ என்ன 2 power 3/2 ஒன்று ப்ளஸ் A power 3 வந்திருக்கும். ஓகே, மேலே A squared அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் என்ன வரும்? நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் தட் திங்ஸ் வாட் யூ டு புட் அட் த சர்ஃபேஸில் D which is equal to A. ஓகேவா, D A ஒன்றா போகுது. அப்போ ஃபைனல் என்ன வரும்? B equal to mu naught IA squared divided by 2 into 2A squared whole power 3/2. சரியா, ஃப்ரம் த சேம் ஃபார்முலா ஒன்லி. ஜஸ்ட் Dக்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டேன்? ஏன்னு போட்டேன். அப்போ 2 A squared plus A squared will become 2. That's all. Okay, just to think over it. So this is the one of the very important formula. Okay, so always remember that things. Okay, so for that case, for any things you can use that particular one, right? So next, just to remember this formula, we have to think differently. Okay,
ஸோ ஜஸ்ட் கன்சிடர்டு. ஸோ ஃபார் எனி சர்க்கிள் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணுற எனி சர்க்கிளாக இருந்தாலுமே அஃப்கோர்ஸ் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி சர்க்கிள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வெளியே தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலாக. ஓகேவா? ஸோ வெளியே கால்குலேட் பண்ணும்போது டிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஏங்கிறது ஏரியா இருந்துச்சுனாக்கோ மோஸ்ட் ப்ராபபிலி டி இஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் ஏ. சரியா? ஏ உள்ள டி எப்பவுமே ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும். சரியா? அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன், இஃப் அடிஷன் ஆஃப் த டி ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் சி டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு வந்து பெரிய வித்தியாசம் தரப்போகிறது கிடையாது. எது இந்த ஏங்கிறது, பிகாஸ் ஏ இஸ் த வெரி ஸ்மால் வேல்யூ. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மில் நம்ம ஏவை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? கன்சிடர் பிகாஸ் ஏ இஸ் வெரி ஸ்மால் நெகிழ்ச்சிபிள் அமௌண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ எம் ரீப்ளேசிங் த ஏ. அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன வந்திருக்கும், பி ஈக்குவல் டு ஏ இல்லாமல் சொன்னால் சொல்லுங்கள், மியூ நாட்டு ஐ வேறு என்ன வந்திருக்கும், மியூ நாட்டு ஐ ஏ ஸ்கொயர், மேலே இருக்க ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ மியூ நாட்டு ஐ ஏ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை என்ன வந்திருக்கும், 2 சொல்லுங்கள் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபார்முலா என்ன, ஜஸ்ட் சி மியூ நாட் ஐ ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2 ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர். அது டி ஸ்கொயர் கூட ஏ ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணது பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஸோ அப்போ நமக்கு ஏங்கிறது தேவையில்லை. அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் வந்து என்ன, டி ஸ்கொயர் தான் மீதி இருக்க போகுது. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ 2 டி ஸ்கொயர்டு ஹோல் பவர் 3/2. சரியா? புரியுதுல இது என்ன பண்ணியிருக்கோன்ட்டு? டன். ஓகே தானே? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ தென் பாருங்கள், மியூ நாட்டு ஐஏ சொல்லுங்கள் நீங்கள். சரி, மியூ நாட் ஐஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2 டி ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 3/2. ஹோல் பவர் 3/2னா 2 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் போது ஹோல் பவர் 3 ஆயிரும். அப்போ என்னது, 2 டி பவர் 3. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ 2 டி பவர் 3 தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இதை நான் அப்படியே ஒரு மாடிஃபை பண்ணுறேன், ஜஸ்ட் சின்னதாக மாடிஃபை பண்ணுறேன். என்ன மாடிஃபை பண்ணுறது நல்லா பாருங்கள். சரியா? ஸோ இப்போ வந்து அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு 2 டி பவர் 3 வந்திருக்கு, மியூ நாட் ஐ ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு 2πயால் வந்து நான் இதை மல்டிபிள் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறேன், அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஃபைன். சரியா? ஸோ ஜஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒரு 2πயால் மல்டிபிள் பண்ணி தென் ஐ ஹவ் டு டிவைட் த திங்ஸ். சரியா? அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு ஐஇ ஏ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை 2 டி பவர் 3 இன்ட்டு. சரியா? நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 2πயை மல்டிபிள் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல, டிவைடட் பை இந்த இடத்துல ஒரு 2πயை டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டூட். ஸோ இந்த மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன். இப்படி பண்ணிட்டேன். பண்ணிக்க என்ன ஒரு எனக்கு வந்துட்டு நல்லா பாருங்கள், 2 மியூ நாட்டு. ஓகேவா? 2 மியூ நாட்டு பை. ஓகே, ஸோ 2 மியூ நாட்டு பை. ஓகே, ஸோ பை ஏ ஸ்கொயர்டு ஐஇ டிவைடட் பை பாருங்கள் 2 மியூ நாட்டு ஐஏ ஸ்கொயர்டு. ஓகே, எல்லா போட்டாச்சு நம்ம வந்துட்டு டிவைடட் பை 4π டிக்யூ. கரெக்டா? ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டூட். ஸோ பாருங்கள், ஜஸ்ட் நான் 2π டிவைட் பண்ணி மல்டிபிள் பண்ணி என்ன ரீசன் நான் வர்றேன். சரியா? இதில் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள், மியூ நாட் பை 4π அப்படியே தனியாக எங்கே எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ மியூ நாட் டிவைட் பை 4π. ஓகே, ஸோ இதை அப்படியே பாருங்கள், மியூ நாட் பை 4π இன்ட்டு இந்த 2 அப்படியே போட்டுக்கிறேன். 2 இதில் பாருங்கள் பை ஏ ஸ்கொயர்டு தனியாக போட்டுக்கிறேன், ஐஏ தனியாக போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள் பை ஏ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஐஏ. ஓகே, ஸோ டிவைடட் பை டி பவர் 3. ஓகேவா? டன். புரியுதா அது என்ன பண்ணியிருக்கேன்ட்டு? என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரியுதுல்ல உங்களுக்கு? ஓகே, அண்டர்ஸ்டுடா? எஸ் சார். ஓகே, சரி. இங்கே பாருங்கள், இந்த பை ஏ ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது என்னது, ஏங்கிறது ரேடியஸ். ஓகேவா? ஸோ பை இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்டு. ஸோ வாட் இஸ் தட் வேல்யூ ஆஃப், வாட் இஸ் தட் மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஒன்? பை ஏ ஸ்கொயர்டு என்னது? ஏரியா. குட், செம்ம. ஓகேவா? ஸோ ஏரியா, இது ஐங்கிறது ஐ. சரியா? ரைட்டு. ஸோ ஏரியா இன்ட் ஐ என்னது, ஐ இன்ட்டு ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கரண்ட் ஏரியா மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்ம, கரண்ட் ஏரியா மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன்று சொல்லியிருந்த ஒரு வேர்ட் சொல்லியிருந்தேன். வாட் இஸ் தட், ஐ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில். ஜஸ்ட் யோசிங்க, முக்கியமானது நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து. magnetic moment sir. Good, செம்ம, fantastic. Okay, so that's a mu or otherwise capital M. Okay, it's a magnetic moment. Mu equal to I into A. அப்படியே mu போட்டுக்கலாம் நம்ம. சரி, எங்க பாருங்க,
ஐஇ ஏ ரெண்டை மட்டும் பண்ணால் மியூ வந்துடுது. அப்போ இது ஃபுல்லாகவே மியூன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஒன், ரைட்? ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து எப்படி பை ஏ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஐயை ஃபுல்லாக நான் வந்து மியூன்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபைனல் என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஸோ சில பேர் எம்முன்னு போட்டுக்கிறாங்க, ஏன்னா இந்த இதுலேயும் மியூ வருது குழப்பம்ன்றதுனால எம்முன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ த ஃபைனல் ரிசல்ட் வாட் இஸ் தட்? பி ஈக்குவல் டு, ஓகே, ஸோ பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு டிவைடட் பை 4 பை ஏ டூ என்ன ஆயிடுது? எம் இஸ் த மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட். சரியா? எம் டிவைடட் பை டி பவர் 3. ஓகேவா? இது வந்து மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட். இது என்ன? இது நல்லா பாருங்க. ஓகே, ஃபார் எ சர்க்கிள் current passing that particular things at an axial point, okay, from at an axial point at a distance d, the b can be written as like this. okay va? புரிஞ்சா? இதான் அர்த்தம். if d is very very greater la radius ஓட, அதனால நம்ம போட்டு வந்துருச்சு. okay va? Can understood? so இந்த ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலாக்கு சிமிலரா இருக்கு? this formula is similar to what? இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது பாருங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வந்து உங்களுக்கு டைபோலுக்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட்டான ஆக்சியல் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன போட்டிருப்பீங்க? ஃபார்முலா டைபோலுக்கு. ஓகேவா? ஃபார் அ டைபோல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ ஈக்குவல் டு இ டைபோல் ஆக்சியல் பாயிண்டில் என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்கும்? அதுக்கு எஸ், ஐ திங்க் வி சா. Okay, or I mean in the very first class just we saw the final result, but yeah, you know, I think in your first some 1 by 4 pi epsilon naught 2 okay. p by r square. Fantastic, good, செம சொல்லுங்க. சரியா? 2p by r cube. சரியா? கியூப் ஸ்கொயர் போடக்கூடாது, ஏன்னா வந்து pங்கிறதுலேயே உனக்கு d வந்துடும். pலே என்ன வந்துடும்? 2dqன்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இதுலேயே வந்துடும், அதை மீட்டர் இதுலேயே வந்துடும். ஸோ ஸ்கொயர் வராது, கியூப் வந்துடும். ஸோ பாருங்கள், ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களாக்கோ இந்த இதோட ஃபார்முலா வந்து இட்ஸ் லைக், ஓகே, சிமிலர்லி லைக் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. மீனாட்டுக்கு பதிலாக என்ன வரப்போகுது? 1/4 வரப்போகுது. மீனாட்/4 வரப்போகுது. எம்முக்கு பதிலாக பி வரப்போகுது. சேம் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? ஸோ பாருங்கள், இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து இதை கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்படி தான் நம்ம நடக்குது இது வந்து ஜென்ரலி. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் மிகப்பெரிய ரிலேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்லி இஸ் வேரிங் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம இதவே நம்ம ஈஸியாக வந்து என்ன சொல்ல, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலாஸ் எதாவது நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது சிமிலர் கான்செப்ட்ஸ் வந்து வி கேன் அப்ளை ஃபார் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ் வி ஹவ் டு டிஸ்கஸ் த பர்டிகுலர் ஒன், ரைட்? சரி, இதை தவிர்த்து வந்து உங்களுக்கு 2 சிஸ்டம். ஓகேவா? அவ்வளோதான், 2 சிஸ்டம் தான் உங்களுக்கு வந்து சர்க்கிளில். இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதுவும் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. சரியா? ரைட். இப்போ பாருங்கள், இதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமானது, அதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் ஒன், ஃபைன். ஸோ வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பார்த்தோமாக்கோ, ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஓகே, just to see magnetic field, okay, so due to the part of the wire, okay, so due to the part of the wire, okay va, ஒரு வயரோட பார்ட் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? டியூ டு த பார்ட் ஆஃப் த வயர். அவ்வளோதான், ஜஸ்ட்டாக. அதாவது விச் மீன்ஸ் ஒரு ஆர்க்கில், ஓகே, ஒரு ஆர்க்கில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அட் சென்டர். ஓகேவா? அட் சென்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக. ஓகே, ஜென்ரலி சென்டர் வந்து இட்ஸ் எ ஹிடன் மீனிங், ரைட்டா? ஸோ எப்படி இருக்குது? இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்க்கு. ஓகே, ஸோ அட் ஏ சென்டர், ஒரு பர்டிகுலர் சென்டர் தான் சென்டர் பாயிண்ட்டு, ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸு. இந்த ஆர்க்கில் வந்து கரண்ட் போய்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்டில் வந்து நமக்கு பி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கன்சிடர். ஸோ இதோட ஆங்கிள் வந்து நம்ம தீட்டான்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஆங்கிள் இஸ் தீட்டா, கன்சிடர் தட். ஓகே, இது ஆங்கிள் வந்து தீட்டான்னு வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்டில் வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, ஸோ என்னவாக இருக்கும்? ஆக்சுவலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே எப்படி ஃபார்முலா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, இங்கே பாருங்கள், மியூ நாட்டு ஐஏ ஃபார் கம்ப்ளீட் சர்க்கிளுக்கு பாருங்கள், மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 2d வந்திருக்குமா? ஓகேவா? ஸோ 2r வச்சுக்கலாமா? ஓகே, 2r தான் வந்துருச்சு ஃபார் த கம்ப்ளீட் சர்க்கிளுக்கு வந்துட்டு. ஸோ அட் ஏ பர்டிகுலர் சென்டர் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 2r. ஃபார் லாங் வயருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை வாட் இஸ் தட் 2π ஆர்னு போட்டிருப்போம், 2πd போட்டிருப்போம். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். சிமிலர்லி இந்த பர்டிகுலர் ஒன், ரைட்டு. இதுக்கு ப்ரீவியஸாக என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பாருங்கள், இந்த ஃபார்முலாவுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கோ, b ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு ஐ டிவைட் பை, இங்கே பாருங்கள், 4π
ஆறு ஓகே இன்ட்டு வாட் இஸ் தட் 4 பை ஆர் ஸ்கொயர்டா ஓகேவா மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 4 பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 2 பை ஆர்னு போட்டுருப்போம் நம்ம வந்துட்டு சரியா ஏன்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் திங்ஸஸ் இதில் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒரு ஆர் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருப்போம் சரியா ஸோ ஏன்னா இன்டெக்ரல் டிஎஸ் போட்டு நம்ம வந்துருக்கு இந்த ஃபார்முலா முன்னாடி ஃபார்ம்லாம் சரியா ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டுட் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்துட்டு யூஸ்வலாக ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோமாக்கோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சு ஒரு ஆர்க் மட்டும் வந்திருக்கு அப்படின்னா எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ ஃபார் எனி ஆர்க் ஆர் வாட் எவர் மேபி ஜென்ரலாகவே அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை இங்கே பாருங்கள் 4 பை ஆர் ஓகே ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் தட் சர்க்கிள் பாருங்கள் இந்த ஆறுங்க ரேடியஸு ஓகேவா ஸோ 4 பை ஆர் இன்ட்டு அதோட ஆங்கிள் வேல்யூ சரியா இந்த பாருங்கள் ஸோ என்ன வந்து நமக்கு வந்து இந்த 2 பை ஆர் போட்டிருக்கோம்ல சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் பாரு ஸ்கொயர் போடும்போது நமக்கு வந்து இது ஒன்றும் கிடையாது ஆங்கிள் வேல்யூ சரியா ஸோ அது ஆங்கிள் ஆல்ஃபானா ஆல்ஃபா நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் தீட்டா கொடுத்துருக்கேன்னா ஸோ தீட்டா ஓகே இன்ட்டு தீட்டா கேன் அண்டர்ஸ்டுட் ஸோ இது மெயினானது இப்போ பாருங்கள் ஜென்ரல் நமக்கு வந்து அந்த சர்க்கிளுக்கு வருது அப்போ பார்த்துலாமா இங்கே பாருங்கள் கம்ப்ளீட் சர்க்கிளுக்கு பாருங்கள் மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 4 பை ஆர் ஓகேவா ஓகே தீட்டாங்கிறது என்ன பாருங்கள் டோட்டல் ஆங்கிள் ஃபார் கம்ப்ளீட் சர்க்கிளுக்கு வந்து 2 பை சரியா எப்படி 2 பையே ஒரு சர்க்கிளை வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபுல்லாக வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தா 0 to 2 பை வரைக்கும் வரும் 360 டிகிரி சரியா அப்போ கம்ப்ளீட் சைக்கிளுக்கு தீட்டா வில் பிகம் 2 பை அப்போ என்ன பண்ணுறது 2 பை போட்டுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆக போகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ 2 பை இந்த 4 பை கேன்சல் வந்து 2 வந்துடுது அப்போ வந்துருச்சா மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 2 ஆர் ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டுட் ஸோ பாருங்கள் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இட்ஸ் வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன் இட்ஸ் நாட் டூ மச் காம்ப்ளிகேட்டட் சரியா அப்போ வந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் ஆஃப் த ஆர்க் கொடுத்துருக்கானோ சரியா அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம டேரெக்டாக நம்ம வந்து டேரெக்டாக மல்டிபிள் பண்ணிட்டாலே யூ வில் கெட் தட் ஃபார் த ஆர்க்கான இதுக்கு வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த ஆர்க்கு ஓகேவா ஃபார் ஆர்க்கில் வந்து அட் சென்டரில் வரக்கூடிய பி வேல்யூ ஓகே ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 4 பை ஆர் இன்ட்டு தீட்டா மறந்துடாதீங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க இது வந்து ஓகே ஸோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திஸ் பர்டிகுலர் செக்ஷன் ரைட்டா ஸோ நம்ம ஆங்கிளை மல்டிபிள் பண்ணிட்டாலே யூ வில் கெட் த மேஜர் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் சரியா ரைட் ஸோ இதே பியை வந்து we can determine by using the Ampere law பட் அதுக்கு முன்னாடி சில ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த Biot savart law சரியா ஆம்பியர் லாவும் வரும் அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ தென் we have to move on the very இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சரி எந்த மாதிரிலாம் நமக்கு இதில் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் இட் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ பை யூசிங் த Biot savart law யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ யுவர் ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் கன்சிடர் ஸோ the magnetic field at O okay the magnetic field at O by the system of a current okay by the system of a current the magnetic field at O by the system of a current carrying wire okay va current carrying wire equal to question okay va so இந்த பாருங்க இதே மாதிரி similar concepts நிறைய ப்ராப்ளம் நீங்க பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த ஃபிகரையும் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ரைட் நீங்கள் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சரியா ஸோ நோட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ் இஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ஓகே ஸோ கரண்ட் இஸ் கோயிங் லைக் தட் கரண்ட் ஐங்கிற கரண்ட் போயிட்டுருக்கு இது வந்து பாயிண்ட் ஏ இந்த வயர் இன்ஃபினிட்டி வயர் இதுதான் வயரு சரியா இப்போ பாருங்கள் கரண்ட் எப்படி போகுது பாரு இந்த லாங் வயர் வழியாக இப்படி வந்து அப்படியே இப்படி சர்க்கிள் ஆகி திருப்பி அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போயிடும் சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ இது ஓங்கிற பாயிண்ட்டு ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் சரியா இது வந்து ஜெட் ஆக்சிஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஜெட் ஆக்சிஸ் தான் ஓகேவா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த இருக்குது இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சரியா ரைட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ சாரி ஏ இங்கே இருக்கோ ஏ இங்கே போட்டாச்சு இந்த பாருங்கள் இதுதான் ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்லேருந்து வருது இது வந்து பாயிண்ட் பி இது பாயிண்ட் சி இது பாயிண்ட் டி
ஓகேவா? அவ்வளோதான். ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து ஓங்கிற பாயிண்டில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான், கொஸ்டின் முடிஞ்சு போச்சு. சரியா? ஸோ ஆனால் இந்த ஸ்ட்ராங் ஐ மீன் இந்த வெரி ஸ்ட்ராங் வயர் ABCD போட்டுருக்கோம் பாருங்க. இந்த ABCDE வரைக்கும் வேணால் போட்டுக்க. ஓகேவா? இந்த எண்டாக போட்டு E. ஸோ ABCDE இது எல்லாமே வந்து வயர். இந்த வயர் வழியாக கரண்ட் போயிட்டு வச்சாங்க. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சென்டரில் எப்படி இருக்குன்றது ஃபஸ்ட்டு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா 3 டைமென்ஷனில் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வழியாக வருது. அந்த வேணால் நம்மளோட வீட்டோட கார்னர் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? அதில் என்னது மேலே போகிறது வந்து உங்களுக்கு என்ன வச்சுக்கலாம், மேலே போகிறது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கலாம். சரியா? ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் து ஒய். மேலே போகிறது ஒய் வச்சுக்கலாம். இந்த லெஃப்ட் சைடு போகிறது வந்து என்ன வச்சுக்கலாம், எக்ஸ் வச்சுக்கலாமா? எக்ஸ் ஒன்றை வந்து எக்ஸ் வச்சுக்கலாம். இந்த சைடு போகிறத வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம், ஜெட்டு வச்சுக்கலாம். புரியுதா? அங்கே பாரு, ஜெட்டு மேலே ஒய், இது எக்ஸு. இப்போ என்ன பண்ணுது நல்லா பாருங்கள், எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து ஒரு வயர் வருது. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்துட்டு அப்படியே ஒயில் ஜம்ப் ஆகி, சரியா, ஜெட்டு வழியாக ஜம்ப் ஆகி ஒயிலிருந்து அப்படியே திருப்பி வந்து எப்படி போயிடுது, நமக்கு வந்துட்டு திருப்பி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கீழே போயிடுது. ஒய் ஆக்சிஸ் வழியாகவே கீழே போயிடுது. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டூட்? ஸோ இதுதான் வயரு. அது எக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓகே ஜெட்டில் வந்துட்டு அப்படியே ஒய் வழியாக ஷிஃப்ட் ஆகி திருப்பி அப்படியே வந்து ஒயிலே போயிடுது. ஓகே, கேன் இந்த மாதிரி வயர் வந்து மூவிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரியா? இப்படி இருந்தால் சென்டரில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்கும், அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ பை யூசிங் பையர் சவாட்டில் வி ஹவ் டு கால்குலேட் தட் ஒன், ரைட்? ஸோ எப்படி பண்ணலாம், இது பண்ணுறதுக்கு ஐடியா இருக்கும் உங்களுக்கு? ஜஸ்ட்டு உங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னா பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். சரியா? உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரே ஒரு செகண்ட் மட்டும் டைம் கொடுக்குறேன். என்ன பண்ணலான்ற ஐடியானாச்சும் கொடுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ கன்சிடர்டு R இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த வயர் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இந்த Rங்கிற ரேடியஸ் ஆஃப் த வயர் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எப்படி பண்ணலாம் இதை? இங்கே யாருன்னா இங்கேயும் ஆறு தான், இங்கேயும் ஆறு தான். என்ன பண்ணலாம்? ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிலி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்துக்குங்க, சொல்லிட்டேன் எப்படியா. சொல்லுங்கள் யாராச்சும் பார்ப்போம். ஐடியா இருக்கா? ஹரிணி ஏதாச்சும் புரியுதா? ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு? பண்ணலாமா? ராகுல், தர்ஷினி ஐடியா இருக்கு எப்படி பண்ணலாம்? ருத்ரமூர்த்தி, சுபா, யுவஸ்ரீ. சார் பையார் வச்சு ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுங்க. பையார்னா எப்படி? எங்கேருந்து பையார் எப்படி சொல்ல வரீங்க? இதில் செமி சர்க்கிள். செமி சர்க்கிளுக்கு தீட்டாங்கிறது பையார். எப்படி எடுத்தீங்க? பையார் எப்படி சொன்னீங்க? புரியல எனக்கு. சும்மா யாராச்சும் சுபா நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள். யுவஸ்ரீ என்ன பண்ணலாம்? என்ன ஐடியா இருக்குது? சும்மா சொல்லுங்கள். ருத்ரமூர்த்தி ஏன்னா முக்கியம்டா இதாண்டா கேட்குறாங்க உங்களுக்கு, அதனால தானே சொல்கிறேன். சரியா? இப்படிதான் கேட்குறாங்க. ஸோ தர்ஷினி, ஹரிணி, ராகுல். ஹரிணி சொல்லுங்கள், என்ன பண்ணலாம்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? சார் ஆக்சியல்ல கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லை பெர்பெண்டிகுலராக கண்டுபிடிக்கணுமா சார்? இது வந்து நமக்கு ஆக்சியலும் பெர்பெண்டிகுலர் கிடையாது. சென்டர் பாயிண்டில் ஓங்கிற பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டா பாரு, மேக்னெட்டிக் அட் ஓ. ஐடியா இருக்கா ஏதாச்சும் பண்ணலான்ட்டு? ராகுல் ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? தீட்டா ஈக்குவல் டு பை. தீட்டா ஈக்குவல் டு பை. சரி, தீட்டா ஈக்குவல் டு பை. ஓகே ஃபைன். வேறு என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்துட்டு? இங்கே பாருங்க, நான் சொல்கிறேன், ஐடியா சொல்கிறேன். சரியா? இங்கே பாரு, இந்த சிஸ்டம் இருக்குது. ஏதோ கொடுத்துட்டேன், ஏதோ ஒன்று போனால் ஏதோ கொடுத்து விட்டாங்க. சரியா? ஒரு ஃபிகரை போட்டு விட்டாங்க. சரி, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாரு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேணும் சென்டர் பாயிண்ட்டில். இப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் நத்திங் பட் என்ன, இங்கே பாரு, இந்த வயர் இங்கேருந்து இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நல்லா பார்த்துங்க. சரியா? ஸோ இன்ஃபைனைட்லேருந்து நமக்கு வந்து இங்கே வரைக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்திருக்கு. சரியா? அப்போ பாரு, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் வயர், லாங் ஸ்ட்ரெயிட் வயரில் வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அதாவது பி ஆஃப் ஏபி, அந்த வேல்யூவும் திருப்பி என்ன இது பியிலிருந்து சி வழியாக போய் திருப்பி எங்கே வருது? இந்த இடத்துல வருது, ஏபிசி டி வரைக்கும் வருது. அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுது? செமி சர்க்கிள். ஓகே, அப்போ என்னது? ப்ளஸ்ஸு பி ஆஃப் பிடி. சரி, செமி சர்க்கிளோட பி வேல்யூவும் ப்ளஸ் மறுபடியும் என்ன ஆயிடுது? மறுபடியும் ஸ்ட்ரெயிட் வயராக போயிடுது. எங்கேருந்து? பி ஆஃப் டிஇ. சரியா? பாரு, அப்போ மொத்தம் 3 பி ஆட் பண்ணுற மாதிரி வருது. ஃபஸ்ட்டு பாரு, ஸோ த லாங் வயர் 1,
ஓகேவா 3 பிரிச்சுக்கிறேன் லாங் வயர் 1 அண்ட் செமி சர்க்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் 2 அண்ட் அகைன் லாங் வயர் 3 ஓகேவா. ஸோ இதை வந்து இந்த 3 கான்செப்ட் இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்தது தான் நமக்கு வந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் ஓ சரியா. இப்போ லாங் வயரில் நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா, ஏன்னா இந்த 3 ஆட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஃபைனல் ரிசல்ட் கிடச்சிடும். ஓகே ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ லாங் வயர்னா வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வேல்யூ சொல்லுங்கள் பாப்பா. ஒரு லாங் வயர்னா அட் ஏ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6 பாரு, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6. இந்த பாயிண்டில் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ லாங் வயர் போயிட்டே இருக்குது வந்து இந்த லாங் வயர் இதோட முடியும்னு வச்சுக்கலாம். பட் எனவே லாங் வயரில் 6 டிஸ்டன்ஸில் பி எவ்வளவு அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணால் ஃபார்முலா என்னது μ0I/2πr. μ0I/2πr. குட் ஃபேண்டாஸ்டிக் சரியா பாரு. ஆனால் கரெக்டாக ஃபார்முலா இருக்கணும் சரி, அதனால தான் முக்கியம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க சூப்பர். பட் எனிவே ஃபைன் μ0I/, இங்கே பாரு என்ன ஃபார்முலானா 4πr இன்ட்டு cos θ1 + cos θ2. நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், ரெண்டு இன்ஃபைன் பார்க்கும்போது ஒன்று θ1 பெருசாகவும் ஒன்று θ1 வந்து 0, ஒன்று வந்து 180 டிகிரின்றதுனால 2πr நம்ம போட்டிருப்போம் சரியா. ஸோ 2 கேன்சல் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பேன். அப்போ வந்து அது வந்து எங்கே எடுத்துப்போம், நம்ம வந்துட்டு வயரில் வந்து நம்ம ஆங்கிள் எடுத்துருப்போம் சரியா. இதே மாதிரி நான் வந்து இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருப்பேன், நான் உனக்கு வந்துட்டு வயரில் எடுக்காமல் நீங்கள் வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா sin θ1 + sin θ2 போனோம்னா சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து ஞாபகம் இருக்கா சரியா. ஸோ அப்போ என்ன வந்து ஜென்ரலாக ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும், μ0I/4πr sin θ1 + sin θ2 இதான் ஃபார்முலா சரியா. லாங் வயருக்கு ஃபார் லாங் வயரு நமக்கு வந்து இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா θ1 ஒன்று வந்து 90, ஒன்று வந்து என்ன ஆயிடுது உனக்கு வந்துட்டு ஒன்று வந்து 0 டிகிரி, இன்னொன்று வந்து என்ன 180 டிகிரி காசுக்கு போட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம் ஓகேவா. θ1 உள்ளே எடுத்தனாக்கா அது வேறையாக வந்துருக்கும் நான் சொல்லியிருப்பேன் சரியா. இப்போ பாரு அப்போ நம்ம ஏன்னா வந்துட்டு நமக்கு இந்த லாங் வயர் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கல புரியுதா. இங்கே பாரு எப்படி பண்ணியிருக்கோம் பாரு, லாங் வயர் போயிட்டே இருந்துச்சுனாக்கா சென்டர்லேருந்து பார்த்தா தான் எனக்கு θ1 θ2 போட்டிருப்பேன். நான் வந்துட்டு நான் சென்டரில் இருக்கிற இந்த கார்னரில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு வயருக்கு சரியா. பாயிண்ட் இங்கே வந்துருக்கு, இன்னொரு பாயிண்ட் தான் இப்படி போயிருக்கு. அப்போ என்ன அது ஒரு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு எப்படி வந்து ஒரு பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு பாரு. இங்கே பாரு இது வந்து இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்திருக்கா. அப்போ ஒரு ஆக்சிஸ் வந்து 90 டிகிரி சரியா, ஒரு θ வந்து 90 டிகிரி, இன்னொரு θ என்ன ஆயிடுது பாரு, இன்னொரு θ தான் லாங் டிஸ்டன்ஸு சரியா. ஒரு θ வந்து 0 டிகிரி புரியுதா. கேன் அண்டர்ஸ்டுட் பாரு. இது வந்து இப்போ இது புரியுதுல என்ன சொல்லியிருக்கோன்ட்டு புரியுதுலடா என்னன்ட்டு. இங்கே பாரு இப்போ என்ன ஆயிடுது, ஆக்சுவலாக லாங் வயர்லேருந்து நம்ம இப்படி எடுத்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோமாக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் தட் சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இது θ1 இது θ2 சரியா. அதான் என்ன இருப்பேன் μ0I/, வாட் இஸ் தட் 4π டிஸ்டன்ஸ் டின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 4πd sin θ1 + sin θ2 ஓகே இதான் ஃபார்முலா. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் இங்கே வச்சுக்கிட்டோம் சரியா. அப்போ என்ன ஆயிடுது, இந்த லைன் வந்து இந்த லைன் என்ன ஆயிடுது ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடுது புரியுதா. இதில் என்ன ஆயிடுது இப்படி வந்துடுது ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டுட். இந்த லைன் இப்படி வந்துடுது. அப்போ இதுக்கு ஆக்சிஸ் எடுக்கணும் சரியா. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடணும் நம்ம வந்துட்டு. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பாரு. இந்த பர்டிகுலர் ஒரு பாயிண்ட் வந்து 0 டிகிரி ஆயிடுது. இங்கே பாரு ரெண்டுமே ஒரே சைடு போயிடுது. இது ரொம்ப லாங்காக போக ஒரு பாயிண்ட் என்ன ஆயிடுது 90 டிகிரி ஆயிடுது இப்போ நமக்கு சரியா. ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன ஆயிடுது நமக்கு வந்து பெர்பெண்டிகுலர் மாதிரி நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பெர்பெண்டிகுலர் வச்சுக்கேன். இந்த பாரு இது வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அது பெர்பெண்டிகுலர் மாதிரி எனக்கு. ஸோ ஒன்று வந்து 90 டிகிரி, ஒரு ஆங்கிள் வந்து 0 டிகிரி சரி. அப்போ ஃபார்முலா அப்புறம் என்ன வரும், ஒரு ஆங்கிள் வந்து 0 டிகிரி போடுறேன், ஒரு ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி போடுறேன். அப்படின்னா என்ன வந்திருக்கு எனக்கு μ0I/, 4πd, ஒன்று வந்து 0 ஒன்று வந்து 1. அப்போ ஃபார்முலா இதுதானே வரும். கேன் அண்டர்ஸ்டுட் புரியுதா. இது புரிஞ்சுடா என்ன பண்ணிக்கொண்டு. சரியா. இப்போ பாரு அதே மாதிரி இந்த ஃபிகருக்கு வந்துரு. இந்த ஃபிகர் என்ன ஆயிடுது, ஆக்சுவலாக இந்த லாங் எங்கேயோ இன்ஃபினிட்லேருந்து ஏங்கிற பாயிண்ட் இன்ஃபினிட்லேருந்து எனக்கு பிங்கிற பாயிண்ட்ல முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ இது எனக்கு 90 டிகிரி இப்போதைக்கு ஒரு θ 90 டிகிரி, ஒரு θ 0 டிகிரி ஓகே புரியுதா. ஸோ அப்போ என்ன இது இன்ஃபினிட்லேருந்து வருது எனக்கு 0 டிகிரி. இந்த சேம் ஆக்சில் வந்து என்ன சொல்ல சாரி இன்ஃபினிட்லேருந்து வரது 90 டிகிரி, சேம் ஆக்சில் 0 டிகிரி. ஒன்று 0 ஒன்று 90 விட்டுரு, அது தேவையில்லை உனக்கு, பெரிய பிரச்சனை கூட இல்லை சரி. இதே தான் உனக்கு ஃபார்முலா. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நமக்கு வந்து ஃபார்முலா இதில் என்ன வரப்போகுது μ0I/, 4πr சரியா. முடிச்சா இங்கே பாரு இந்த ஏபினால் வரக்கூடியது. ஏன்னா இது வந்து உனக்கு என்ன சொல்ல ஒன்று 90 ஒன்று 0 ஆனதுனால கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏபினால் வரக்கூடியது μ0I/, 4πr இது வந்து B of AB சரி. மீது என்ன ஆயிடுது B2D இது வந்து செமி சர்க்கிள். ஸோ செமி சர்க்கிளுக்கு என்ன வந்திருக்கும் B வேல்யூ செமி சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கான ஃபார் எனி ஆர்க்குக்கான ஃபார்முலா சொல்லுங்கள். B = μ0I/, ஆர்க்குக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் μ0I/,
4 pi r into theta. 4 pi r into theta. சரியா? இப்போ செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு பார்த்தா தீட்டா எவ்வளவு? 180. Theta 180. That's called pi. சரியா? That's called pi. Fine, good. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம வந்துட்டு பை போட்டால் சரியாக போச்சு, முடிஞ்சு. μ0 I divided by 4 pi r into pi. சரியா? இப்போ பையை கேன்சல் பண்ணியாச்சு நம்ம. அப்போ என்ன வந்திருக்கணும், μ0 I divided by 4r. இதான் என்னது, ஆர்க்குக்கு வரக்கூடியது. ஐ மீன் ஆர்க்னா செமி சர்க்கிளில் வரக்கூடிய பி வேல்யூ. முடிஞ்சா பர் செகண்ட் இது முடிஞ்சு. இப்போ தேர்ட் இது மறுபடியும் ஸ்ட்ரெயிட் வயரு. மறுபடியும் ஸ்ட்ரெயிட் வயருக்கு என்ன வருது, பி ஆஃப் என்ன சொல்கிற ஏ பி சி டி 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 டு இ. ஏன்னா வந்து மறுபடியும் ஸ்ட்ரெயிட் வயர் போயிட்டுருக்கு. அப்படின்னு என்ன வந்திருக்கு அதுக்கு, இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு லாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன வந்திருக்கணும், இந்த பாரு இந்த மாதிரி போகுது. ஸோ இதே மாதிரி தான் ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸு ஒன்று வந்து 90 டிகிரி, ஒன்று வந்து என்ன இன்ஃபினிட் போயிட்டு இருக்கு. அப்படின்னு என்ன வந்திருக்கணும், பி இந்த இடத்துக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பி பி ஈக்குவல் டு இது லாங் வயர் தான். இந்த இடத்துல கால்குலேட் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி தான் இதுவும் லாங்காக போயிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன வந்துருக்கணும், இங்கே என்ன வந்து அதான் இங்கேயும் வரும், μ0 I by 4 pi r sir. அதுதான் ஓகேவா, μ0 I divided by 4 pi r. இங்கே என்ன அதே தானே, இங்கே அதே தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஸோ இன்ஃபைன்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் வந்து எவ்வளோ வருதோ அதே தான் இங்கேயும். இதுவும் இங்கே என்ன சொல்ல, இன்ஃபைன்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், μ0 I divided by 4 pi r அதே தான். சரியா? ஸோ அப்போ என்ன வருது, டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான். மொத்தம் 3 ஆட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ், ஜஸ்ட் சிம்பிளி. ஸோ வாட் இஸ் தட், μ0 b total equal to அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு μ0 I divided by 4 pi r. சரியா? ப்ளஸ் μ0 I divided by 2r ப்ளஸ் μ0 I divided by 4 pi r மறுபடியும். சரியா? கேன் அண்டர்ஸ்டுட், ஈஸியாக முடிஞ்சா. ஸோ இது நான் 4r இந்த இடத்துல 2r இல்லை, சாரி 4r. சரியா? 4r தானே இருக்குது, 4r போட்டாச்சு. ஸோ பாருங்கள், ஓகே, μ0 I divided by 4 pi r, μ0 I divided by 4r மீட்டர். இதனடே ஆட் பண்ணக்கூடாது. என்ன ரீசனா, இது வேறு ஆக்சிஸ் இது வேறு ஆக்சிஸ். சரியா? அப்போ என்ன ஆக்சிஸ்ன்றது நம்ம எப்படி சொல்கிறதுன்னு வேறு இருக்குது. சரியா? ஜஸ்ட் அது பெர்பெண்டிகுலர் ஈச் அதர். சரியா? அதாவது எந்த இது இருக்கோ அது ரெண்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஜஸ்ட் சி ஹியர், எந்த ஆக்சிஸோ அந்த ஆக்சிஸ் விட்டுருணும்டா, அவ்வளோதான்டா. சரியா? இப்போ பாரு, வாட் இஸ் தட், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னது, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. சரி, அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ்லேயே எனக்கு செமி சர்க்கிள், ஐ மீன் எங்கே போகுது, ஜெட் ஆக்சிஸில் எனக்கு இது வருது. ஐ மீன் எந்த ஆக்சிஸில் மீட் ஆகுது, ஜெட்டில் மீட் ஆகுது. அப்போ என்ன, எக்ஸ் அண்ட் ஜெட்டோட வேல்யூ தான் இது கவர் ஆகுது. ஓகே, ஒய்லாம் மேலே 0, இது 0க்குள்ளேயே போயிட்டுருக்கு. அப்போ என்ன பண்ண, நமக்கு வந்துட்டு இதோட ஆங்கிள் வந்து ஜேவாக இருக்கும். சரியா? இதோட ஆக்சிஸ் வந்து ஜே. கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், விச் இஸ் கால்ட் ஒய் ஆக்சிஸோட தான் இது வந்து. ஏன்னா பெர்பெண்டிகுலர் டு ஜெட் அண்டு எக்ஸு. சரியா? பாரு என்ன பண்ணுது, இது வந்து கீழே தரையிலேருந்து வருது, ஜெட்டை கவர் பண்ணுது, அப்புறம் என்ன பண்ணுது, எக்ஸை கவர் பண்ணுது. மேலே ஜம்ப் ஆனால் ஒய், புரியுதா? மேலே ஜம்ப் ஆகலை, ஃபஸ்ட்டு தரக்குள்ளேயே தான் இருக்குது. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட்லேயே போயிட்டுருக்கு, மேலே ஜம்ப் ஆகும்போது ஒய்யை கவர் பண்ணுது. சரி, அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், கிரவுண்டுக்குள்ளேயே கனெக்ட் பண்ணுறோம். அப்படின்னா பார்த்தா ரெண்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன் எடுக்கணும், ரெண்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஜே. அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்திருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஜே அப்படி சொல்லி வந்திருக்கும். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஆக்சிஸ் வேணும் அப்படின்னா அது ரெண்டே ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கான நான் சொல்கிறேன். சரியா? இது வந்து ஜே ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு. சரி, இது எதுக்கு இருக்கும், μ0 I divided by 4r ஒய்யை கவர் பண்ணியிருக்கு. சரியா? அதே மாதிரி இதுவும் ஒய்யை கவர் பண்ணி கீழே ஒய் ஆக்சிஸில் திருப்பி ரிட்டர்ன் வருது. சரி, அப்போ ரெண்டுமே ஒய்யை கவர் பண்ணுது, அப்போ ஒய் வராது. சரியா? அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாரு, ஜெட் ஆக்சிஸில் டச் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கீழே வருது. அப்போ மீது என்ன தான் இருக்குது, மீது என்ன ஆக்சிஸ் வந்திருக்கணும் இதுக்கு, ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸில் வந்து அப்புறம் என்னது ஜெட்டில், இது ஜெட்டில் மீட் ஆகி ஒய்யில் போய் திருப்பி ஒய்யில் நீட்டாக போயிடுது. சரியா? ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுக்கு நான் சொல்லிட்டேன், ஏன்னா ஜெட்டும் எக்ஸும் இருக்கிறனால இதுக்கு வந்து ஜே முடிஞ்சு. இதுக்கு என்ன பண்ணுது, இது வந்து என்ன பண்ணுது, ஜெட்டை கவர் பண்ணியிருக்கு ப்ளஸ் ஒய்யையும் கவர் பண்ணியிருக்கு. சரியா? திருப்பி இங்கே வந்து திருப்பி ஒய்யையும் கவர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ இது என்ன ஆக்சிஸ் தான் இருக்கும், இது ஃபுல்லாக இதுலேருந்து இது வரைக்குமே என்ன ஆக்சிஸ் வரும், இதுதான் எக்ஸு 0 பாயிண்ட். என்ன ஆக்சிஸ் வரணும், கவர் பண்ண ஆக்சிஸ் என்ன, பெர்பெண்டிகுலர் டு ஒய் அண்ட் ஜெட்டு. எது, ஒய்க்கும் ஜெட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஐ. சரியா? இது ஐ தான் வரும். ஓகே, புரிஞ்சுக்கங்க. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ ஏன் பெர்பெண்டிகுலர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பியோட இதுவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி இஸ் பயசவல் லா பிரகாரம் பி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு என்ன சொல்ல, μ0 by 4 pi ஐடியல் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு. ஓகேவா? விச் மீன்ஸ் ஐ டிஎல் கிராஸ் ஆர்னு போட்டிருப்போம். அப்போ என்ன, அது லென்த்துக்கும் ஆருக்கும் பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன் கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா ரெண்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் அர்த்தம்.
ஓகேவா. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்னா ஜெட் ஆக்சிஸ் தான் போயிட்டுருக்கும். சரியா, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். அதே மாதிரி இதில் வந்து எந்த ஆக்சிஸ் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீ போட்டுக்கலாம். அப்படி மீறி உங்களுக்கு வந்து அது போட தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் கிடையாது. டேரெக்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. ஆக்சிஸ் ஏன்னா வேறு ஆக்சிஸில் போயிட்டுருக்கு. டேரெக்டாக ஆட் பண்ணாமல் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும். இட்ஸ் நாட் எ வெரி பிக் இஷ்யூ. பிகாஸ் ஐஇஜே வந்து அது உங்களுக்கு ஆன்சரில் வந்து பெரிய இம்பாக்டாக தந்துருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். ஜஸ்ட் நீ ஆட் பண்ணது கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கன்றது மட்டும் தான் பிரித்து தான் எழுதணும். சரியா, ஏன்னா வேறு இடத்துல போயிட்டு இருக்குது வந்து திருப்பி மறுபடியும் எக்ஸ்லேயே வருது அப்படின்னா நீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்லேயே போயிட்டு திருப்பி எக்ஸ்லேயே மறுபடியும் இப்படி போட்டுருந்தாங்க அர்த்தம். ஒரு வேளை இந்த மாதிரி இப்படி போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். சார் இதுவும் எக்ஸில் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். சரியா, இது எக்ஸில் கிடையாது. எப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடுது. ஓகே, டவுன்வர்டில் போயிடுது. அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்லாம் போயிட்டு இருக்குது அகைன். ஸோ தட் யூ காண்ட் ஆட் டைரக்ட்லி. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ அதனால் நீ இப்படி எழுதலாம். இதுவே உனக்கு ஆன்சரில் வந்துடும். இந்த ஐஇஜே இல்லாமலே ஆன்சரில் உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஈஸியாக இருக்காது. ஈஸியாக இருக்காது, புரியுதா? ஓகே, ஸோ பாருங்கள், இதே மாதிரி சிமிலரில் உங்களுக்கு நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் இதில் சரியா. ஸோ பட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த μ0 I / 4πr அல்ல 4πd இன்ட்டு sin θ1 sin θ2 எப்பயுமே ஒரு θ 90 டிகிரி வந்துடும். யூஸ்வலாக ஒரு θ 90 டிகிரி வந்துடும். சீரியஸ்லி வந்துடும். ஒரு θ மட்டும் தான் வரும். ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஃபார்முலாவே μ0 I / 4πr தான் வரும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. சரியா, இன்ஃபைனைட் சிலிண்டராக மட்டும் 2πr யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம். இன்ஃபைனைட் வயர்னா இதே மாதிரி சர்க்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா என்ன பண்ண போகிறீங்க, μ0 I / 4πr இன்ட்டு θ. சரியா, அந்த தீட்டை எவ்வளோ அதை பார்த்து நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஜாலியாக வேலையை பார்த்து போயிட்டே இருக்கலாம். சரியா, ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபினாமினா திஸ் பர்டிகுலர் ஒன், ரைட். சரி, இப்போ நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் இன்னொரு ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். சரியா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் கரண்ட். ஓகேவா, கரண்ட் பாசிங் இன் ஏ சர்க்குலர் காயில். Okay, so current passing in a circular coil. If the radius of the coil is doubled, okay, if r is doubled, okay, if r is doubled, the intensity of magnetic field at the center becomes the intensity at the center becomes ஈஸியாகவே கேட்டிருக்கேன். ஓகே, ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்குது. சரி, கரண்ட் போயிட்டுருக்கு. அதில் வந்துட்டு ஆரை வந்து டபுள் பண்ணி விட்டாங்க. ஓகேவா, அப்படின்னா பி வந்து சென்டரில் எவ்வளோ இருக்காதா, த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி அட் த சென்டர் இஸ் வாட். தட்ஸ் ஆல். பண்ணுங்கள், நீங்களே பண்ணுங்கள் ஈஸியாக. ஸோ இப்போ ஒரு நிமிஷத்தில் கட் ஆகும். திருப்பி நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். சரியா, ஸோ திருப்பி கனெக்ட் பண்ணணும். ஜஸ்ட்டு ஒரு கரண்ட் ஒரு சர்க்குலர் கையில் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஐங்கிற கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஆர் வந்து டபுள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பி ஐ மீன் இன்க்ரீசஸ் டிக்ரீசஸா, half the value of the initial value or double the value of the initial value or nothing will happen, no changes, அந்த மாதிரி. ஓகேவா, ஃபார்முலா என்னது இதுக்கு? ஸோ ஒரு சர்க்குலர் காயிலில் சென்டர் பாயிண்டில் ஆறுங்க ரேடியஸ் இருந்தால் பிக்கு ஃபார்முலா என்னது? சும்மா சொல்லி இப்போ தானே பார்த்தோம். சர்க்குலர் காயிலில் சென்டரில் μ0 I/2r. μ0 I/2r. இப்போ ஆர் என்ன ஆயிடுச்சு, டபுள் ஆயிடுச்சு. ஓகே, 2rங்கிறது 2 × 2r மாறிடுச்சு. ஓகே, ஃபைன். half of the initial value. குட், ஃபேண்டாஸ்டிக், நைஸ், சூப்பர். சரியா, ஏன்னா பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை, என்ன வருது, பி ஈக்குவல் டு μ0 I divided by what happened? Okay, so μ0 I divided by 2, what is that, 2r is the formula, சரி, usual formula. Then what happened in second caseல b dash equal to r equal to 2r மாறிடுது. ஓகேவா, r equal to 2r மாறிடுது அப்படின்னா what is that, μ0 I divided by 2 × 2r மாறிடுச்சு.
சரியா? ஸோ தென் வாட் இஸ் தட்? மியூ நாட்டு ஐ டிவைடட் பை 2 into 2r சரியா, டிவைடட் பை நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க, டிவைடட் பை மியூ நாட்டு ஐ டிவைட் பை 2r. சரி, இது என்ன ஆயிடுது? b dash பை பின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா. ஸோ இது இனிஷியல் வேல்யூ, இது ஃபைனல் வேல்யூ. அப்போ என்ன ஆயிடுது? மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை சம்திங் 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 அண்ட் மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 2r எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட்? 1/2 ஓகேவா, which is equal to b dash by b. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். தென் b dash equal to b/2 சரியா. அப்போ என்ன ஆயிடுது? இந்த நியூ வேல்யூ b dashங்கிறது இனிஷியல் வேல்யூவோட ஹாஃபாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா. ஸோ த ஃபைனல் வேல்யூ இஸ் ஹாஃப் ஓகேவா, ஹாஃப் ஆஃப் தி இனிஷியல் வேல்யூ. பாதியாக குறைஞ்ச ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பக்கம் பி வந்து உங்களுக்கு பாதியாக குறைந்து விடும் சரியா. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ உங்களுடைய நீங்கள் தான் யோசிக்க போகிறீங்க, வேறு யாரும் நான் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை சரியா. ரைட். ஸோ த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் இட். The magnetic field at the center of the coil, okay, at the center of the coil in the form of a square, okay, in the form of a square, okay va, square la irukka, square of side 2a அப்படிங்கிற லென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயரில், ஸ்கொயர் ஆஃப் 2a கேரிங் ஏ கரண்ட் I. Carrying the current I is what? So what is that? அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரியா. ஸோ ஃபிகர், I am giving the figure like this. Okay, so this is A, B, C, D, okay, and the current is passing like this, and this is center point O சரியா. இப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு. ஓகே, அவ்வளோதான் சரி. வேறு என்ன? இது கூட தேவையில்லை, அந்த லைன்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நம்மளாக போட்டுக்கிட்டாங்க. சரி, இந்த சென்டர் பாயிண்ட் O கரண்ட் I பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சரியா. இப்படி இருந்தால் சென்டரில் வந்து எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு கேட்டுருக்கேன். ஸோ வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர்? ஸோ நீங்கள் தான் பண்ணணும். சைடு வந்து 2a, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன், கொடுத்தாச்சுல, அது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸ்கொயர்னால எல்லா சைடுமே 2a. தட்ஸ் ஆல். பண்ணுங்க பாப்பா. எப்படி பண்ணலாம்? ஐடியா சொல்லுங்கள் எனக்கு, என்ன பண்ணலாம்? என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்துட்டு இதில்? சரி, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? என்ன தான் செய்ய முடியும் நம்மளால் இதில்? ராகுல் ஏதாச்சும் என்ன தெரியுது இதில்? என்ன பண்ணலாம்? சும்மா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? சென்டர் பாயிண்டில் கேட்டாங்க, என்ன தான் பண்ண முடியும் நம்மளால்? சும்மா ஏதாச்சும் யோசி. தர்ஷினி, ஹரிணி, என்ன பண்ணலாம்? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக இதுக்கு? சார் 4 கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வச்சுக்கலாம். சூப்பரா, ஃபேண்டாஸ்டிக். சரி, அப்போ 4 கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்குது, 4 லைன் இருக்கா? இப்போ ஏபி இருக்குது, ஏபி, பிசி, சிடி, டிஏ. இந்த 4 வந்து பி என்ன ஒரு சைடு கண்டுபிடிச்சாலே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டா போதும், அவ்வளோதான். ஓகே, அது இன்ட்டு 4 போட்டாலே போதும் சரியா. ஏன்னா 4 வயரில் ஓகேவா. அதே மாதிரி ஒரு சைடு கண்டுபிடிச்சி ஏன் இன்ட்டு 4 போட்டால் போதும், எல்லாமே ஸ்கொயர் தான். ஸ்கொயர்ன்றதுனால எல்லாமே 2a டிஸ்டன்ஸ் தான் வரப்போகுது சரியா. ஐ மீன் 2aங்கிற லென்த் தான் இருக்க போகுது அதுக்கு சரியா. ஓகே, ரைட். ஸோ ஐடியா ஓகே, ஃபைன். சரி, தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம், கரெக்டான ஐடியா. சரி, எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? என்ன பண்ணலாம் நம்ம அடுத்து? ஃபர்தராக என்ன மூவ் பண்ணலாம்? இப்போ ஃபர்தராக என்ன மூவ் பண்ணலாம் நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரி. என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு ஏபிங்கிற ஒரு வயர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் சரியா. மீதி பிசி, சிடி, டிஏ வந்து திருப்பி மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் சரியா, இல்லை 3 தடவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் ஏபி மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஏபி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோமாக்கும் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா.
சரி ஏபி வந்து எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சரி எப்படி பண்ணலாம் சொல்லுங்கள், என்ன பண்ணலாம்? சார் 2 ட்ரையாங்கிளா பிரிச்சுட்டு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு. ஓகே குட் சூப்பர் செம்ம குட். சரியா பண்ணலாமா? பாருங்கள் என்னன்ட்டு. சரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். சரி அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாரு. இப்போ என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து இங்கேருந்து இங்கே ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். 2 வயரில் வயரோட எண்ட்லேருந்து ஒரு வயர்லேருந்து இந்த வயரோட எண்டு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த வயர் மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன், இப்படி பிரிக்கிறேன். சரியா இப்படி பிரித்து ஓங்கிற பாயிண்ட் வந்துருச்சு. இப்போ இங்கேருந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு நான் இதை என்ன பண்ணுறேன், இது தீட்டா 1 வச்சுக்கிறேன், இதை தீட்டா 2 வச்சுக்கிறேன். சரியா ஓகே. ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுனால ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளாக இருக்குமா? சரியா ஓகேவா? ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள். இப்போ இது வந்து 2ஏன்றதுனால இது வந்து ஏவா மாறிடும். சரியா இது ஏ. அப்போ இது என்னவா இருக்கும்? அது இந்த ஹைட் என்னவா இருக்கும்? இது இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸு, இது ஏ இது ஏ. இப்போ இது ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள். இது என்னவா இருக்கும்? இது ஏன்னா அது டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும்ல. சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்கள். இந்த ஏ இது என்னவா இருக்கும்? இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸு ஏ. அவ்வளோதானா? ஓகே திஸ் இஸ் ஏ ஃபைன். சரி அப்போ ஆங்கிள் என்ன இருக்கும்? இது தீட்டா 1 தீட்டா 2. இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு? 30 எப்படிடா 30 வராது. 30 எப்படி வரும்? இது ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள்ல சார் 60 மூணு பக்கமும் 60 டிகிரி தான் சார். இல்லை ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எப்படி தெரியுமா உனக்கு, ஸ்கொயர்லேருந்து பிரிக்கும்போது நமக்கு பாருங்க. சரியா இப்படி வரும் ஸ்கொயர்லேருந்து பிரிக்கும்போது அப்படி பிடிச்சோமாக்கம் நமக்கு இது 90 டிகிரி வரும். சரியா இது 90 டிகிரி வரும், மீதி டிகிரி இதில் வரும். சரியா மீதி தாண்டா வரும் பாரு, நல்லா பார்த்துக்க. இப்படி தான் பிரிக்க முடியும். சரியா ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டூட். இந்த பாரு இது எவ்வளோ டிகிரி? இப்போ இது 90 டிகிரி. சரியா புரியுதா? நீ சொல்கிற மாதிரி பார்த்தோன்னு வச்சுக்க. இங்கே பாரு இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்க, இப்படி போட்டுக்க. இது 90 டிகிரி. அப்போ இது என்னவா இருக்கும்? நீ சொல்கிற மாதிரி இது 16 வச்சாக்கோ, நீ 13 வச்சுக்கிட்டுன்னு வச்சுக்கிய. அப்போ இதுவும் 30 தான் இருக்கணும். அப்போ எத்தனை 60 ஆயிருது? 90 + 60 எவ்வளோ வருது? 150 வருது. ட்ரையாங்கிளுக்கு 150 வருமா? அப்போ இது என்னவா இருக்குது? நமக்கு எவ்வளோ டிகிரியாக இருக்கும் இந்த இது மொத்தம்? இது என்னவா இருக்கும்? 45. சரியா 45 டிகிரி. ஸ்கொயர் நீ பிரிச்ச அப்படின்னா 45 90 தானே வரும். சரியா 90 வரும். அது 45 டோட்டல் 90. மீதி இருக்கிறப்ப என்ன இருக்கும்? இந்த சைடும் புரியுதுல என்னன்ட்டு? சரி இந்த ஆங்கிள் வேணும்னா என்ன சொல்லுங்க? இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும்? அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும்? 45 சார். 45 தான். புரியுது அவ்வளோதான். சரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சரி அப்போ தீட்டா 1 45 ஆயிடுது, தீட்டா 2 45 ஆயிடுது. சரியா ஃபார்முலா என்னது? சரி லாங் வயருக்கு μ0 நீங்களே சொல்லுங்க. 2π μ0 I டிவைடட் பை 4π டிஸ்டன்ஸ் a இன்ட்டு சைன் தீட்டா 1 ப்ளஸ் சைன் தீட்டா 2. சரியா இப்போ தீட்டா 1 45 டிகிரி, தீட்டா 2 45 டிகிரி. அதை போட்டு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கள் என்ன ஆன்சர். நீங்களே பண்ணுங்க. அவ்வளோதான், நானே சொல்லிட்டேன். சரியா ஒரு சைடு மட்டும் சொல்லுங்க பாப்பா.
Just tell me the final one. சும்மா எழுதுங்க என்ன ஆகுது b equal to mu naught I divided by 4 pi a ஏங்கிறது நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு 4 pi a into sin theta 1 plus sin theta 2 sin 45 degree plus sin 45 degree அப்போ 2 sin 45 degree sin 45 degree என்னது 1 by root 2 அவ்வளோதானே அப்படியே போட்டு சொல்லுங்கள் அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடு மட்டும் கால்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ 4 சைடு அப்போ 4 into that particular value சொல்லுங்கள் ஃபைனல் ரிசல்ட் என்னன்ட்டு 2 mu naught I by root 2 pi a. 2 mu naught I divided by சொல்லுங்க 2 mu naught I divided by root 2 pi a. pi a good super தர்ஷினி செம்ம சூப்பர் ஃபைன் ஓகே பாருங்க எப்படி ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் எடுக்கணும் சரியா இனிஷியல் எடுத்தாலே போதும் மீதில் அப்படியே சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் சரி குட் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆனால் ஆன்சரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க சரி என்ன பண்ணணும் ஐ மீன் ஆப்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணோம் இந்த 2வையும் ரூட் 2 இந்த 2வையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு என்ன வரும் மேலே root 2 அவ்வளோதான் அப்போ root 2 mu naught I divided by pi a அப்படின்னு ஆன்சர் சரியா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 mu naught I divided by pi a சரியா அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துங்க ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹவ் டு ஜஸ்ட் சால்வ் எவ்ரி திங் குட் ஃபேண்டாஸ்டிக் செம சரியா சரி இப்போ ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க கொஸ்டின்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் சரி இதான் கொஸ்டினே உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் அவ்வளோதான் ஓகேவா சும்மா த ஃபீல்ட் அட் த சென்டரில் வந்து எவ்வளோ ஃபீல்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஃபிகர் பார்த்துங்க அதான் நமக்கு சரியா ஸோ இன்ஃபினிட் வயரு இதில் ஐங்கிற கரண்ட் போயிட்டுருக்கு இந்த வயர் வழியாக சரியா சென்டருங்கிறது ஃபீல்ட் அட் சென்டரா இவனுக்கு சென்டர் எது கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்துக்கா சரியா செமி சர்க்கிள்ரா இதான் சென்டர் இந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு வேணும் சரியா ஸோ இதை ரேடியஸ் வந்து 6ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே தட்ஸ் ஆல் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இப்படி போகுது அப்போ இதில் எப்படி பண்ணலாம் ஐடியா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன பண்ணலாம் ஹரிணி இருக்கீங்களா தர்ஷினி ராகுல் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ருத்ரமூர்த்தி சுப்பாலாம் பேசவே மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம் இதில் இந்த ஓங்கிற பாயிண்ட்ல கேட்டிருக்கான் பி சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம் இதில் சும்மா ஐடியா மட்டும் சொல்லுங்க ஹரிணி are you there? Yes sir. ஓகே ஃபைன் கேக்குதுல எல்லாரும் சுபா நீங்க இருக்கீங்களா ஓகே ருத்ரமூர்த்தி எஸ் சார் ஓகே ஃபைன் சரி என்ன பண்ணலாம் இதில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சும்மா சொல்லுங்கள் பி கேட்டான் சென்டர் பாயிண்டில் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தானே இது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்துட்டு அப்படி சொல்லுங்கள் சும்மா இது என்னென்ன இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் புரியல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல அடிஷன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அதே மாதிரி தான் அப்படியே பிரிக்க போகிறது பாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பாருங்கள் லாங் வயர் ஒன்று இருக்குது அதாவது இங்கே ஏபி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு வயர் இருக்குது அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறது செமி சர்க்கிள் ஒன்று இருக்குது இங்கே பாரு செமி சர்க்கிள் ஒன்று அதுக்கப்புறம் C2D அவ்வளோதான் அப்போ என்ன பண்ணோம் பி ஆஃப் ஏபி வேணும் நமக்கு ப்ளஸ்ஸு பி ஆஃப் பிசி சரியா ப்ளஸ்ஸு பி ஆஃப் சிடி அவ்வளோதான் பாரு மொத்தம் என்ன இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இதுக்கு ஒன்று
சரியா? அதுக்கப்புறம் இதுக்கு 2, இது ஒரு 3 ரீஜன் தான் இருக்குது மொத்தமாக. இது 2 சேம் ஆக்சஸில் போயிட்டு வந்துருக்கு. அப்புறம் 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு பி ஆஃப் ஏபியும் பி ஆஃப் பிசிடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணல. ஏன் பண்ணல நம்ம அதுக்கு? ஏன்னா அது வந்து எப்படி சொல்ல, வேறு ஆக்சிஸில் போயிடுச்சு. திருப்பி எக்ஸில் வந்துட்டு திருப்பி ஒயில் போயிடுச்சு. இது அப்படி இல்லை. இப்போ எக்ஸில் வந்துச்சுனாக்கா அப்படியே எக்ஸ்லேயே சுற்றி திருப்பி எக்ஸ்லேயே தான் போகுது. ஸோ அதனால் வி ஹவ் டு ஆட் தட் திங்ஸஸ். கரெக்டாக? ஸோ ஒன்று கால்குலேட் பண்ணி 2 இன்ட்டு 2 போட்டுக்கலாம். பி ஆஃப் பிசி செமி சர்க்கிள், ஒன்று லாங் வயரும் ஒன்று சர்க்கிள். முடிஞ்சு வச்சு இப்போ சொல்லுங்கள் நீங்கள். அது பழைய மாதிரி தான். நீங்கள் தான் சொல்லணும் சீரியஸ்லி, பிகாஸ் யூ நோ. அதனால நான் சொல்கிறேன். சரி, பிஎஃப் ஏபி கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஃபார்முலா என்னது அதுக்கு? mu naught I by 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2. ஓகே, இதில் ஒரு சைன் ஒரு தீட்டா எவ்வளோ, ஒரு தீட்டா எவ்வளோ? இதில் ஒரு தீட்டா என்னவா இருக்கும்னு 0 degree, இன்னொன்று 90. அவ்வளவுதான், வேற என்ன? செம்ம, முடிஞ்சு போச்சு. இங்கே பாரு, அப்போ பி ஆஃப் ஏபியும் பி ஆஃப் சிடியும் ஒன்று. சரியா? அதை அப்படி கால்குலேட் பண்ணி செமி சர்க்கிளுக்கு செமி சர்க்கிளுக்கு mu naught I by 4 pi r into theta. பை ஆர் இன்ட்டு தீட்டா. தீட்டா எவ்வளோ இதில்? 180 degree. 180 டிகிரி. பை கேன்சல் பண்ணிட்டா 4r. முடிஞ்சுன்னா நாளை ஆட் பண்ணுங்க, முடிஞ்சு வச்சு. தட்ஸ் ஆல். பாருங்க, ஈஸி. நம்ம தான் யோசிக்கணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. சரியா? சொல்லுங்க, அப்போ என்ன ரிசல்ட் என்னது? mu naught I by 2 pi r plus mu naught I by 4 r, sir. குட், சூப்பர். சரியா? ஸோ அதை ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் நம்ம, அவ்வளோதானே? சரி, பாருங்கள். ஓகே, பாருங்கள். அதாவது மியூ நாட்டு ஐ டிவைட் பை என்ன வந்திருக்கு? 2 பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், 4 pi r இன்ட்டு 2 ப்ளஸ்ஸு மியூ நாட்டு ஐ டிவைட் பை 4r. இதானே வந்துருச்சு? கரெக்ட்? ஆமாம் சார். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இங்கே பாருங்கள், மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 4 pi r காமனாக வெளியே எடுக்கலாம். சரியா? மியூ நாட் ஆன்சருக்கு தகுந்த மாதிரி போடுறதுக்கு. சரி, இது கரெக்டு, முடிஞ்சு வச்சு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 4 pi r வெளியே எடுத்துட்டா இது என்ன வந்திருக்கும்? மீதி 2 இருக்குது. ப்ளஸ்ஸு இதில் என்ன இருக்கும் நமக்கு? மீதி பை இருக்குமா? ஏன்னா ஒரு பையன் மல்டிபிள் பண்ணுற மாதிரி தானே இருக்குது. பை இல்லை, அதனால் நான் பையன் மேலே போட்டுக்கிட்டேன். ரைட்? எஸ் சார். தட்ஸ் ஆல் தான். இதான ஆன்சர். சரியா? ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். அப்படியே பாரு, அப்படியே உள்டா இன்னொன்று பண்ணுறோம். இதே ஃபிகர் தான். சரியா? சேம் ஃபிகரு. பட் வாட் வி ஹாவ் டு டூ, வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் இந்த சர்க்கிள் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக, ஐ மீன் வெளியே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக உள்ளே போகுது. சரியா? இப்படி இருக்குது. அதே ரேடியஸ் தான். இப்போ இது இல்லை. ஓகே, அதே ரேடியஸ், 6 ரேடியஸில் இப்படி இருந்தால் இது என்னவா இருக்கும்? உள்ளே போயிடுச்சு. என்னவா இருக்கும்? திங்க் பண்ண முடியுதா? சும்மா சொல்லுங்கள், ஏதாச்சும் எப்படி இருக்கு, என்னவா இருக்கலாம்? சும்மா எதனால தெரிஞ்சது என்னவா இருக்கலாம்? என்னடா இது உள்ளே போயிடுச்சு, என்ன பண்ணுறது? வெளியே இருக்க போல உள்ளே இருக்கு. யோசிக்க முடியுதா? தர்ஷினி ஏதாச்சும் யோசிக்க முடியுதா? கொஸ்டின் அதாவது இந்த ஃபிகர் தான், இதே ஃபிகர் தான், சேம் தான். படம் எப்படி இருக்குது? அதாவது அந்த வெளியே தானே போட்டிருந்தோம் வட்டம், அதுக்கு பதில் இப்படி போட்டுக்கிட்டேன் நான் வந்து. தட்ஸ் ஆல்.
சேம் கரண்ட் இஸ் பாசிங். அதே V center தானா சார்? அதே சென்டர், அதே ஓங்கிற பாயிண்ட்ல தான். என்னவா இருக்கும் ராகுல்? என்னவா இருக்கும் யோசிக்க முடியுதா? என்ன இருக்கலாம்? புரியுதுல? கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சுல? எஸ் சார். ஓகே. ஹரிணி கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சுல உங்களுக்கு? புரிஞ்சிச்சு சார். ஓகே டன். ஸோ உள்ள இருக்கு அப்படின்னா ஸோ பாருங்கள், இது ஒன்றும் இல்லை, பெரிய விஷயம் இல்லை இது வந்து. சரியா? ஸோ வாட் வி டன் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இதான் வயர் நமக்கு லாங் பெரிய வயர் தான் இருக்குது நமக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 2 ஸ்ட்ரெயிட் வயர். ஓகே, ஸோ 2 ஸ்ட்ரெயிட் வயர் போயிட்டு இருந்துருக்கு. அந்த 2 ஸ்ட்ரெயிட் வயரில் வந்துட்டு வாட் வி ஹேவ் டு டூ, வெளியே ஃபஸ்ட்டு வந்து அவுட்டர் சைடில் சர்க்கிள் போயிருக்கு. ஓகே, ரெண்டு வயரில் அவுட்டர் சைடில் சர்க்கிள் போகும்போது என்ன ஆயிருக்கு, நமக்கு சென்டர் பாயிண்டில் பார்த்துருக்கோம் பிங்கிறது. சரியா? சென்டர் பாயிண்டில் வெளியே போன அவுட்டர் சைக்கிளில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு. ஸோ அப்படி பார்க்குற டயத்தில் வந்து வாட் வி ஹேவ் டு டூ, ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து லைக் திஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்துட்டு. சரியா? ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து இது உள்ளே போயிடுச்சு. சரியா? செகண்ட் நம்ம என்ன கொடுத்து நான் வந்துட்டு இன்சைட் கொடுத்து விட்டேன் நான் வந்துட்டு. சரி, இன்சைட் கொடுத்துட்டேனாக்கும் இந்த 2 வயர்னால வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இந்த உள்ளே போன வயர் வந்து மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். சரி, அவ்வளோதான். சரியா? அப்போ என்ன பண்ண போகுது இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான் ஆன்சர். இங்கே பாருங்கள், μ0 I/4 πr. ஆக்சுவலாக இந்த 2 வயர்னால வரக்கூடியதை மைனஸ் பண்ணுது. அப்போ என்னது 2 - π. அவ்வளோதான். என்ன வரப்போகுது? சரி, π - 2. சரியா? அவ்வளோதான். பாருங்கள், இது என்னது, இது π + 2, இதுக்கு பதிலாக π - 2. தட்ஸ் ஆல். புரியுதா? புரிஞ்சுச்சா இப்போ உங்களுக்கு? அதுக்கு பதிலாக மைனஸ் போட போகிறீங்க. அந்த உள்ளே போகிறத மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும். புரிஞ்சிச்சுல ஓரளவு? சார் 4 πr வருமா 4r வருமா சார்? காமனாக எடுக்கும்போது பை வராது இல்லை சார்? அதை தான் நாங்கள் பை மல்டிபிள் பண்ணிட்டேன்லங்க. இப்போ 4 பையை தான் எடுத்துட்டு μ0 I/4 4r பையை மல்டிபிள் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணி வந்துடுமே. பை கேன்சல் ஆகிடும்ல செகண்ட் டேர்மில். ஓகே சார். சரியா? டன். ஸோ பாருங்கள், உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா இது, வெளியே போச்சு அப்படின்னா இது. ஓகே, டன். ஹரிணி, தக்ஷினி ஓகே தானே? ஃபைன். ஓகே சார். சரி, மறந்துடாதீங்க எப்பயுமே, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. சரியா? சரி, ரைட். ஸோ ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் நிறையா பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து ஈவன் நீட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் நிறைய எடுத்து பார்த்தா கூட ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி இருக்கும். சரியா? இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம்ஸ் வாட் தே வில் ஆஸ்க் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன். ரைட்? சரி, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அப்படியே மூவ் ஆகலாம், விச் இஸ் கால்டு ஆம்பியர் லா. ஓகேவா? ஸோ ஆம்பியர்ஸ் லா. ஓகேவா? ஸோ ஆம்பியர் லா என்னது அப்படின்னு பார்த்தோமா, இன்டர்வல் ஓவர் இதுதான். ஓகேவா? B.dl = μ0 I. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த லா. ஓகேவா? ஸோ B.dl அப்படிங்கிறது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அட் ஏ பர்டிகுலர் டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தட் திங்ஸ். சரியா? ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்மால் லென்த் டிஎல்ங்கிற லென்த்தில் வந்து கவர் பண்ணியிருப்போம் நம்ம வந்துட்டு. சரியா? ஐ மீன் சர்க்கிள் வேறு போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வி ஹேவ் டு இன்டெகிரேட் இந்த சர்க்குலர் இன்டெகிரேஷன் திஸ் பர்டிகுலர் க்ளோஸ் இன்டெகிரல். சரியா? விச் இஸ் ஈக்குவல் டு μ0 I. ஐங்கிறது கரண்ட் பாசிங் த்ரூ தட் பர்டிகுலர் திங்ஸ். சரியா? இப்போ ஏதோ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஏதோ ஒன்று சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் I அப்படிங்கிறது வந்து இதில் பாஸ் ஆகிட்டு கரண்ட். சரியா? I1 I2 ஓகே I3 இந்த மாதிரி கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டோட்டல் கரண்ட் தான் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம். சரியா? இன்சைட் த சர்க்கிள், வெளியே இருக்கிற கரண்ட் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. I4 I5 வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது. சரியா? ஒன்லி வி ஹேவ் டு ஆட் I1 + I2 + I3. சரியா? அதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து கரண்ட் அதில் கொடுக்க போகிறோம். மீதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. சரியா? ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. இப்போ சார்ஜாக இருந்தால் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுவோம். சார்ஜ் Q = Q1 அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் சார்ஜஸ் Q1 + Q2 + Q3 டோட்டல் சார்ஜ் வேணும்னா இப்போ சார்ஜ் வந்து -10 இருந்தால் -10 போட போகிறோம், +10 இருந்தால் +10 போட போகிறோம், டோட்டல் சார்ஜ் 0 போட்டுருவோம். சரியா? ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நமக்கு தெரியும் இதில் வந்துட்டு. இப்போ நம்ம கரண்ட்டில் வந்து எது பாசிட்டிவ் கரண்ட் எது நெகட்டிவ் கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஐடியா இருக்கா? ஏன்னா இப்போ பாரு, இப்போ எடுத்துக்கலாம். ஸோ சம்திங், திஸ் இஸ் எ லூப். ஓகே, சம் லூப் இஸ் லைக் திஸ் ஆக்சுவலி.
ஓகே அண்ட் கரண்ட் இஸ் பாசிங் ஓகேவா அண்டு எக்ஸ்போர்ட்டாக உள்ளே போகுது டாட் வச்சா வெளியே வருது ஓகேவா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் I1 திஸ் இஸ் I2 அண்டு திஸ் இஸ் I3 அதுவும் டாட் வச்சுருக்கேன் சரியா ஓகே ஸோ இதில் எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ் எப்படி நம்ம சொல்லலாம் புரிஞ்சிருச்சா யோசிங்க எது பாசிட்டிவாக இருக்கும் எது நெகட்டிவாக இருக்கும் எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ I1 பாசிட்டிவா இல்லை I2 பாசிட்டிவா ஏதாச்சும் ஒன்று தெரிஞ்சால் போதும் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ்னு போட்டு விட்டுலாம் சரியா ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த கரண்ட்டோட இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஜாலியாக நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இதில் வந்துட்டு ஈஸியாக சார் வெளில வர்றது பாசிட்டிவ் சார் உள்ள போறது நெகட்டிவ் சார் எப்படி சொன்னீங்க அதாவது அந்த புள்ளி வச்சது பாசிட்டிவ் உள்ள போகிறது நெகட்டிவ் எப்படி சொன்னீங்க அது சார் அந்த நெகட்டிவ்னா வந்து அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஆரோ மார்க் உள்ள தானே சார் வரும் ஓகே 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 ஃபைன் சரி இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க நான் சொல்லிடுறேன் சரியா 10 நிமிஷத்தில் கட்டாயிரம் மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் சரியா ஓகே ரைட் ஸோ முக்கியமானது நல்லா பாருங்கள் ஸோ இப்போ எப்படி வந்து நம்ம பண்ணலான்னு பாருங்கள் இப்போ கரண்ட் இப்படி போயிட்டு இருக்குது ஒரு லூப்பு இந்த லூப்பில் வந்து கரண்ட் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா இதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ஐ மீன் கரண்ட் போயிட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இதில் எந்த சைட் போகும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எந்த ரூல் ஃபாலோ பண்ணுவோம் டு டிட்டர்மைன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் இஃப் கரண்ட் இஸ் பாசிங் லைக் திஸ் சொல்லிட்டா போதும் அவ்வளோதான் இது நீங்கள் சொல்லிட்டு ஆனால் ஆல்ரெடி பார்த்தது நம்ம வந்துட்டு ஸோ டேரக்ஷன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கரண்ட் இருந்தால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தால் கரண்ட் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் கரண்ட் இருந்தால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷன் சொல்லிடலாம் ஈஸியாக இப்போ கரண்ட் இருக்குது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த மாதிரி கரண்ட் போயிட்டு இருந்தால் எந்த ரூலு Fleming's right hand rule sir ஓகே அது வந்து என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் த டிஃப்ளெக்ஷன் சரியா அது இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு தானே இருக்குது கரண்ட் இருக்குது நான் இது கேட்டிருக்கேன் வேற என்ன ரூல் அந்த ரூல் இல்லை வேற ரூல் ரெண்டு ரூல் தானே பார்த்தோம் இன்னொரு ரூல் தம்ப் ரூல் சரியா தம்ப் ரூல் வச்சா சொல்லப்போம் சரியா ஸோ பாருங்க நல்லா பார்த்துங்க தம்ப் ரூல் தான் இது ஸோ தம்ப் ரூலை வச்சா அதில் கரண்ட் எந்த சைடு போயிட்டு இருக்கும் சரி கரண்ட் தான் சொல்லியிருக்கோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த சைடு போயிட்டு இருக்கும் எந்த சைடு இருக்கும் வெளியேருந்து உள்ளேருந்து வெளியே தம்ப் ரூல் வைக்கலாமா இங்கே பாருங்க தம்ப் ரூல் இப்படி தானே ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் சரியா ரைட் ஹேண்ட் வச்சுக்கிட்டாச்சு நம்ம மடிக்க வச்சா தம்பை இப்படி வச்சுக்கிட்டாச்சு சரியா ஸோ கரண்ட் எப்படி போகுது ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் இட் சரி உங்கள் கையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க போர்ட்லேருந்து சரி என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்துட்டு கரண்ட் இப்படி சுற்றுது ஏன்னா கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு இருக்குது கரண்ட் ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ வெதர் உங்களுக்கு வந்துட்டு மாறி டேரக்ஷன் தெரியுது எனக்கு தெரியல ஸோ கரண்ட் வந்து என்ன எப்படி சுற்றிட்டு இருக்கு இட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிளாக் வைஸ் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இந்த ஃபிங்கரை வைக்க போகிறோம் சரியா அந்த மடக்கின ஃபிங்கர் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லையும் தம்பு வந்து இங்கே பாருங்கள் கரண்ட் இதுனா தம்பு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சொல்லும் அப்போ நான் மடிக்க வச்சிட்டேன் கிளாக் வைஸ்னால் எனக்கு இப்படி தான் வைக்க முடியும் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உள்ளே போகிற மாதிரி தான் வைக்க முடியும் ஸோ பாருங்கள் இது வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த கரண்ட்டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கோயிங் இன்சைடு கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சிச்சா இது சரியா பாருங்க அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கோங்க கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்து உங்கள் ஃபிங்கர்லாம் மடங்கி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கட்டை விரல் விச் இஸ் கால்டு தி தம்ப் வந்து எந்த சைடு இருக்குன்னு பாருங்கள் திஸ் தம்ப் இஸ் கோயிங் இன்சைட் த பேப்பருக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்குது சரியா அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கோயிங் இன்சைட் ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டூட் ஸோ உள்ளே போயிட்டு இருக்கு நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளேருந்து உள்ளே போகுது அப்படின்னா சவுத்தாக இருக்குது வந்து அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சரியா இப்போ வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது அப்படின்னா உள்ளே போயிட்டுருக்கு பி வந்து உள்ளே போயிட்டுருக்கு இன்சைட் உள்ளே போயிருக்கு அப்படின்னா எது உள்ளே போகுதோ அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் எது வெளியே வருதோ அதெல்லாம் நெகட்டிவ் கரெக்டாக சரியா எது உள்ளே போகுது I1 சார் அப்போ I1 பாசிட்டிவ் I2 என்னது நெகட்டிவ் I3 என்னவா நெகட்டிவ் அவ்வளவுதான் சரி இதான் டோட்டல் கரண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா பார்த்துக்கங்க ரொம்ப முக்கியமானது
சரியா பாரு தம்புள்ள வச்சுக்கிறீங்க கரண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் போகுது மேக்னெட்டிக் ஒரே டைரக்ஷனில் போகுது அதை ஆட் பண்ணிடு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வருதா மைனஸ் பண்ணி தட்ஸ் ஆல் ஃபார் பர்டிகுலர் கேஸ் ஸோ ஈஸியஸ்ட் ஒன் சரியா டோட்டல் கரண்ட் வேணும்னா சார்ஜ்லாம் ஈஸியாக ஆட் பண்ணிட்டு போயிடும் பட் இதில் சொல்லணும்ல எது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இதுதான் சரியா அப்போ என்ன பி டாட் டிஎல் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐஇ அந்த டோட்டல் கரண்ட் ஐங்கிறது இந்த வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸிலி சரியா வெரி ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் லா சரியா சரி இப்போ வந்து ஆம்பியர் லாவை வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியுது ஏதாச்சும் ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரியா ஸோ வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே பாருங்கள் சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு சரியா திஸ் இஸ் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட்லி யா சர்க்கிள் சாரி வயர் எடுத்துக்கலாம் சரியா பாரு வயரு சரியா வயரில் தானே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் லாங் வயரில் பி என்ன பார்த்துருப்போம் மியூ நாட்டு ஐஇ டிவைடட் பை வாட் இஸ் தட் 2πd டிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் அட் ஏ பாயிண்டில் பி என்னதுன்னா கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம வந்துட்டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை 2πd தானே கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் சரி இதே மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் சரியா இதில் ஆம்பியர் லா வச்சு ஸ்ட்ரெயிட் வேர் லாங் ஸ்ட்ரெயிட்டில் சென்டர்லேருந்து பார்த்தா நீங்கள் சென்டர்லேருந்து பார்க்க மேலே கீழே பார்த்தா தீட்டா 1 போட்டிருப்போம் சரி இப்போ நம்ம தீட்டா 1 0 1 டி வச்சுக்கலாம் இல்லை ஓகே புரியுதா அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் சரி வச்சுட்டோமாக்க இதான் வந்திருக்கு இது ஆம்பியர் லாவில் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறோம் சரியா இப்போ கரண்ட் வந்து ஐங்கிற கரண்ட் போயிட்டுருக்கு நான் இதவே எதை ஃபார்முலா எடுத்து ஆம்பியர் லா போகிறோம் பாருங்கள் பி டாட் டிஎல் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் மியூ நாட்டு ஐஇ I0 இந்த I0ங்கிற கரண்ட் போயிட்டுருக்குன்னா I0 வச்சுக்கலாம் சரி இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ வந்து எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸு வேணும் அதாவது என்ன சொல்ல காஸ்லாக்கு எப்படி காசன்ஸ் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் சிமிலர்லி வி ஹவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த வாட் இஸ் தட் லென்த் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஒன் ரைட்டாக அதை கால்குலேட் பண்ண நம்ம வந்துட்டு சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே பாரு பாயிண்ட் இங்கே தான் இருக்குது எனக்கு ஸோ டிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் பாயிண்ட் இருக்குது நான் என்ன பண்ணேன் சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் போடணும் நான் சர்க்கிள் போட்டுக்கிறேன் ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டூட் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த காசன்ஸ் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி சுற்றி இது அப்படியே தூக்கி நான் எப்படி சொல்லுவேன் எங்கே பாருங்கள் இப்படி உள்ள இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டதை இப்படி நான் போட்டுக்கிறேன் நம்ம மேலேருந்து பார்க்குற மாதிரி ஸோ வி ஆர் சீயிங் ஃப்ரம் டாப் மோஸ்ட் டைரக்ஷன் சரி மேலேருந்து பார்க்குறோம் இல்லை கீழேருந்து பார்க்குற எப்படியே பார்க்குறேன் சரியா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இது இந்த ஃபிகரை எப்படி போட்டுக்கலான்னு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து அந்த ராடு இந்த பாருங்க இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்போ பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டேன் மேலேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிளாக வந்து இருக்கும் எது அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டூட் சரியா இது வந்து டிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் அப்போ இனி என்ன முடிச்சுடலாம் இனி வந்து ஸோ பி டாட் டிஎல் வச்சுக்கலாம் பி டாட் டிஎல் இன்டெக்ரல் ஓவர் பி டாட் டிஎல் சரியா இப்போ பி காமன் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்தாச்சு இன்டெக்ரல் ஓவர் டிஎல் ஸோ டிஎல்ங்கிற ஸ்மால் லென்த் தான் ஓகேவா அப்போ இன்டெக்ரல் ஓவர் டிஎல் என்னது சொல்லுங்கள் ஸ்மால் லென்த் டோட்டல் இன்டெகிரேஷன் வாட் வில் தட் பர்டிகுலர் ஒன் புரியுதுல சரி டோட்டல் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்துட்டு அப்படின்னா என்ன வந்துருக்கணும் நமக்கு 2πr சார் 2πd சரி ஆறு தான் இப்போ டி அப்படின்னாச்சுல 2πd அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு ஓகே 2πd ஈக்குவல் டு மியூ நாட் I0 தட்ஸ் ஆல் பி மட்டும் வேணும் 2πd கீழே கொண்டு வந்துரு தட்ஸ் ஆல் பாரு ஃபார்முலா முடிஞ்சு வச்சு பாரு ரொம்ப ஈஸியாக முடியுது ஆம்பியரால் ஓகே வேறு பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் I டிவைட் பை 2πd ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா வந்துருச்சா இந்த பாரு இதானே ஆம்பியர் ஐ மீன் பயட் சவர்ட்டால் பார்த்தது மியூ நாட் ஐ டிவைட் 2πd ஃபார் த லாங் வயருக்கு ஸோ அதே வந்துருச்சா மியூ நாட் டிவைட் 2πd ஃபைன் கரெக்டா அவ்வளோதான் பாரு சிம்பிளாக முடியுது வந்து சார் காம்ப்ளிகேட்டில் எதுவும் கிடையாது சரியா ஸோ ஆம்பியர் லாவை வச்சு நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்படியே டக்கு கால்குலேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரியா ஃபார் காம்ப்ளிகேட்டடான சிஸ்டத்துக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஃபார் ஈஸியஸ்ட் சிஸ்டம் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு வி ஹவ் டு கோ வந்து பயட் சவார்ட்லாம் சரியா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸாக இதெல்லாமே வந்து பயட் சவார்ட்லாம் ஆம்பியரில் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம சிஸ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்போ எந்தெந்த இடத்துல சார் நான் பயட் சவார்ட்டில் யூஸ் பண்ணேன் எந்தெந்த ஆம்பியரில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனு சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் கொடுத்தாங்கனாக்கா யூ ஹவ் டு கோ வித் பயட் சவார்ட்லாம் ஓகேவா சொலினாய்டு டொராய்டு சரி அவ்வளோதான் இதை கொடுத்தா அண்டு சம் கைண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம் இதை தவிர்த்து எது நான் சொன்ன அந்த லாங் வயரு செமி சர்க்கிள் தவிர்த்து வேறு ஏதாச்சும் கொடுத்தா அப்படின்னு நமக்கும் யூ ஹவ் டு கோ வித் ஆம்பியர்லாம் ஸோ அப்போ மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஆம்பியரில் வந்து காம்ப்ளிகேட்டான சிஸ்டம் பார்த்தா சொலினாய்டாக இருக்கணும் டொராய்டாக இருக்கணும் சரியா ஸோ தட் வி ஹவ் டு மூவ் ஆன் த சொலினாய்டு ஓகேவா SOLENOID ஓகேவா ஸோ சொலினாய்டு ஓகே ஸோ தட்ஸ் த திங்ஸ் வி ஹவ் டு கோ திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் ரைட் சரி இப்போ நம்ம சொலினாய்டு போகிறோம் அப்படின்னாக்க எப்படி இருக்குது வாட் இஸ் தட் சொலினாய்டு சொலினாய்டு என்ன தெரியும் எனக்கு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கிறதா சொலினாய்டு சரியா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி there are more number of circles are here okay so this is the solenoid for that particular case right
ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு ஐ மீன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தா சின்ன சின்ன சர்க்கிளாக வந்து நிறையா வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு சொலினாய்டு அர்த்தம். ஓகேவா, ஸ்மால் சர்க்கிள்ஸ் வி ஜஸ்ட் கனெக்டட். ஸோ திஸ் இஸ் சொலினாய்டு கம்ப்ளீட் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ ஒரு சர்க்கிள் கால்குலேட் பண்ணாலே போதும். அஃப்கோர்ஸ் அக்கார்ட் டு த பிரின்சிபல் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த சொலினாய்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். சரியா, வெளியே வந்து இப்படி இருந்து இப்படி போகுமா, கரெக்டாக? ஸோ இதுதான். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது வந்து நார்த்து சவுத்துன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஃபார்ம்ஸ் லைக் தட். ஓகே, சாரி, நார்த் டு சவுத்து. ஓகேவா, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இது இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும். ஓகேவா, ஸோ உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் பி இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். சரி, அப்போ 2 வயர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு எப்படி இருந்திருக்கும் இங்கே பாருங்கள். ஒரு வயர்னால எப்படி இருந்திருக்கும், சென்டரு இது இப்படி போகும்போது இப்படி போயிருக்கும். சரியா, ஸோ 2 வயர் எடுத்துக்கிட்டோம் எப்படி இருந்திருக்கும், உங்களுக்கு வந்துட்டு சென்ட்ரல் லைன் போயிருக்கும், நமக்கு வந்துட்டு சரியா மேலே போகும்போது 2 கவர் பண்ணுற மாதிரி போயிருக்கும். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதே நிறையா வந்து நெருக்கி போடும்போது நியர்பை போடும்போது இட் வில் ஃபார்ம்ஸ் லைக் தட் ஒன்லி. ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரி, ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கேசஸ் வி ஹவ் டு யூஸ் what is that Ampere law to determine the B of that particular one, right? For the solenoid பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, for the solenoid B which is equal to mu naught Ni. அதான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். mu naught Ni இதான ஃபார்முலா. சரியா, வேறு N is the number of cycles per unit length. ஓகேவா, number of circles turns கரெக்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா number of turns per unit length usually. சரியா, yes, number of turns per unit length. ஓகே, திருப்பி ஜாயின் பண்ணுங்கள். இது எப்படி வச்சுன்னு பார்க்கணும். சரியா, ஓகே ஃபைன், கரெக்டானதே ஜாயின் பண்ணுங்கள். ரைட், இது எப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு சொலினாய்டோட பிரின்சிபல் சொல்லிட்டா இது இட் வில் பிகம் ஈஸி. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தட், இந்த மாதிரி அந்த சொலினாய்டு மட்டும் பார்த்தா ஓவர் பண்ணிடலாம். சரியா, சும்மா தேட் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி. mu naught Ni N is the number of turns per unit length. சரியா, ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் லென்த் ஐ மீன் லென்த்தில் டிவைட் பை லென்த்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு லென்த்தில் வந்து எவ்வளோ டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு. சரி, அதனால தான் அது யூஸ் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி. ஸோ அதனால் அது பெருசாக பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே ஃபைன். ஸோ we can go that particular one. சொலினாய்டோட நம்ம ஓவர் பண்ணிடலாம் வந்துட்டு. சரியா, ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் இட். ஸோ வாட் இஸ் தேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து சொலினாய்டு இருக்கும். சரியா, ஓகே. ஸோ சொலினாய்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா உள்ளுக்குள்ளே வந்து யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். கிட்டத்தட்ட பார் மேக்னெட் மாதிரி இருக்கும். சொலினாய்டு வந்து ஒரு பார் மேக்னெட் மாதிரி தான். வெளியே வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கோம். சரியா, ஸோ வாட் வி ஹவ் டு டூ, வி ஹவ் டு கன்சிடர் பாயிண்ட். ஓகேவா, வெளியே இருக்கிற பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்காது. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இந்த கிட்டத்தட்ட சொலினாய்டு வந்து எப்படி வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா, ஸ்கொயராக வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு. ஏன்னா அது பார் மேக்னெட் மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்கொயரில் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கில் நான் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த பேரலல் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இன்சைட் பாயிண்ட் இருக்குது, வெளியே வந்து 2 பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. சரியா, ஸோ அப்போ டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கே பாருங்கள், வெளியே பாயிண்ட்லேயே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எதுவும் கிடையாது. அதனால் எந்த மேக்னெட்டையும் கவர் பண்ணல, நார்த் சவுத் எதுவும் போலே கவர் பண்ணல. ஸோ இந்த இடத்துல B will become 0. இது ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலர். ஓகேவா, அதுவும் B will become 0. ஒன்லி இன்சைடில் மட்டும்தான் நமக்கு B இருக்கும். சரியா, தட்ஸ் ஆல். உள்ளே மட்டும் தான் B இருக்கும். லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்டு வந்து Lன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா, அக்கார்ட் த பிரின்சிபல் பிரகாரம் அங்கே பாருங்கள் B டாட் ds ஏன் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா 90 டிகிரி டாட் ப்ராடக்ட்டில் காஸ் 90 டிகிரி இந்த சைடும் வராது, இந்த சைடும் வராது. வெளியே வந்து உனக்கு போல் எதுவுமே கவர் பண்ணல. அப்போ வெளியே உள்ளுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. அப்போ உள்ளே மட்டும் தான் தேவைப்படும். ஈக்குவல் டு mu naught I. சரியா, ஸோ அப்போ என்னது டிஎஸ்ங்கிறது டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம். அப்போ BL ஈக்குவல் டு mu naught I. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னமாக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் இட்.
சரியா? அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா B ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு I டிவைட் பை கேபிட்டல் L. சரியா? ஓகே, இது வந்து சிங்கிள் டர்னுக்கு. ஃபார் n நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ்னால் வி ஹவ் டு புட் n ஆல்சோ. இதில் என்னன்னு சொல்லி நம்ம போட்டுருக்கோம், அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ கேபிட்டல் போட நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் n போட்டுக்கலாம், n பை எல் ஸ்மால் n வச்சுக்கணும். சரியா? வேறு B ஈக்குவல் டு n மியூ நாட் I. சரி, ஐ மீன் மியூ நாட் n போடுவாங்க. வேறு n தான் என்ன பண்ணுறது, எல்லை டிவைட் பண்ணுறதுனால இட்ஸ் என்ன டர்ன்ஸ் பெர் லென்த்து, டர்ன்ஸ் பை லென்த்து. ஓகேவா? ஸோ அதான் முக்கியமானது, டர்ன்ஸ் பை லென்த் தான் வந்து நமக்கு வந்து இதில் முக்கியமான இருக்கிற கான்செப்ட். சரியா? ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் தட் திங்ஸ் இஸ் B ஈக்குவல் டு n மியூ நாட் I ஃபார் த சொலினாய்டு. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டொராய்டு. ஓகே, டொராய்டு அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சொலினாய்டுவே அப்படி சுற்றி ரவுண்டாக வச்சுக்கணும். சரியா? கரெக்டாக ஃபிகர் போட முடியல, எப்படி இருக்குன்னா இந்த பாருங்கள், சொலினாய்டுவே அப்படியே ரவுண்டாக சுற்றி இப்படி சுற்றி வச்சுக்கிட்டோம். சரியா? சுற்றி வச்சுக்கிட்டா 6 ரேடியஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ உள்ளுக்குள்ளேயே நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், நமக்கு வந்து இப்போ சர்க்கிளாக வந்து நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஏன்னா ஒரு சொலினாய்டை வந்து அப்படியே என்ன சொல்ல எண்ட் டு எண்டை கனெக்ட் பண்ணி விட்டேன். ஓகேவா? ஸோ உள்ளுக்குள்ளேயே சர்க்கிள் மேலே நமக்கு என்ன சொல்ல ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அட் 6 டிஸ்டன்ஸில். சரியா? அப்போ அதுக்கு எனக்கு என்ன B அப்படிங்கிறது பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக சொலினாய்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்ற பக்கம் B ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு NI பார்த்தோம்ல. அதே மாதிரி டொராய்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு அதர்வைஸ் என்ன சொல்ல மியூ நாட்டு கேபிட்டல் N I டிவைட் பை Lன்னு பார்த்துருக்கோம். சரியா? அப்போ டொராய்டுக்கு வந்து லென்த்தை மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம், விச் இஸ் கால் 2π மட்டும் வரப்போகுது. அப்போ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள், மியூ நாட்டு NI டிவைட் பை 2R. சரியா? ஓகே, த ஃபார்முலாஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் திங்ஸ். சரியா? டொராய்டு அப்படின்னு பார்த்தோமாக்கா சாரி 2πR, சாரி சர்க்கிளில். ஸோ 2πR. ஓகே, n இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸு, 2πR தான் டோட்டல். இந்த பாரு எல்லுக்கு பதிலாக நான் போட்டிருக்கேன், வேறு ஏதாவது பண்ணேன் நான் வந்து டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் விச் இஸ் கால் 2πR மியூ நாட் NI டிவைட் பை 2πR. ஓகே ஃபைன், புரிஞ்சிருச்சா? உங்களுக்கு டோட்டலாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? ஈஸியாக இருக்கா? சரியா? பாருங்கள், அப்போ சொலினாய்டுக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம், மியூ நாட் NI ஸ்மால் n போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது மியூ நாட்டு கேபிட்டல் NI டிவைட் பை L சொலினாய்டுக்கு. டொராய்டுக்கு பார்த்தா என்ன வரப்போகுது உங்களுக்கு வந்துட்டு, டொராய்டுக்கு என்ன வரப்போகுது, மியூ நாட்டு கேபிட்டல் NI டிவைட் பை 2πR. ஓகேவா? சரியா? சரி, இதை மறந்துடாதீங்க. இது வந்து இது நம்ம முக்கியமான விஷயங்கள் நிறையா பார்த்துருக்கோம். சரியா? ஸோ இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்லேருந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது. சரியா? இதை தவிர்த்து வந்து நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோஸ்ட் ப்ராபப்லி நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல், அப்புறம் பெர்மனன்ட் மேக்னெட்ஸ், அது மேக்னெட் வச்சு என்னென்ன பண்ணுறோம். அது பார் மேக்னெட் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், அதை அப்படியே சும்மா லைட்டாக ரீகால் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்க்கலாம். சரியா? ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வி ஹவ் டு கவர் லைக் தட் ஒன்லி. சரியா? ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸு அண்ட் டெஃபினிஷன்ஸு இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது. சரியா? யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ், ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் த பர்டிகுலர் திங்ஸ். ரைட்? எனிவே, ஸோ வெரி ஹாப்பி டு டிஸ்கஸ் த பர்டிகுலர். சில ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் ஓகே நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன், நீங்களும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். சரியா? சூப்பர், நல்லா பண்ணீங்க அஃப்கோர்ஸ். பட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த திங்ஸ். ஃபார்முலா ஃபைனல் ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. இப்போ சொன்னதெல்லாம் அப்படியே நீங்கள் ரைட்டை எழுதி வச்சுட்டாலே யூ கேன் டூ வெரி வெல். ஓகே, ஸோ எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கைண்ட் அட்டென்ஷன். Yeah, we will meet on our next class, which will be posted in the group. And good night. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Daya. Thank you so much. Thank you so much. Sorry, கேட்கல, என்ன பேசுறீங்கன்னு கேட்கல. So I will end the meeting. Thank you so much.